Thank you, Sachina. Good evening, everybody. Natto, good evening. Good The evening. main objective of SICCE embarking on this online platform, actually using the Zoom platform this evening, is to engage and gauge the perception of our members, entrepreneurs, who are actually going through some of the issues affecting them post and also pre-MCO. Now, as we are aware, we are on the fourth stage of MCO, which will be ending quite very soon. I hope so. Many of us have gone through this, which is the buzzword, as you all know, new normal. We would like to hear actually the real-time issues that you all are encountering daily on your business operations. That is the objective of SICCE, actually to engage, gauge the problem, understand, and try to lead and advise the best possible way that we know. That's why we have a panel of expertise who are here with us tonight. And we hope to hear real-time issues so we can give you real-time solutions. It is not the right answer, maybe, but it should at least give a way or break the ice of understanding how to address the issue, where to go, whom to meet, and of course, end of the day, if SICCE as a chamber, how we can assist all of you. That is the objective. So feel free to ask a question and share. Don't feel shy. We are here to actually help you all. We are also helping ourselves to understand the situation. So our future programs will carry more meaningful activities, which are actually addressing your issues as well. I would now pass on the floor to our Secretary General, Brother Tachana, to take it further. Thank you. Tachana? Thank you, Mr. Rajan. Thank you. I would like to introduce our Chamber President, Dato' who now will share a few words on what is the discussion will be about this program. Dato' Shan, floor is yours. Unmute, please. Dato' Shan, can you hear me? Vanakkam, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் Dato'. Hope everybody can hear. SICCEயோட அந்த business advisory program வந்து பார்த்தீங்கன்னா like the program organizer Mr. Rajan and also the secretary general சொன்ன மாதிரி is basically to assist you. உங்களுக்குலாம் உதவிக்காரங்கள் கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து first Wednesday and third Wednesday we're going to run from 9 o'clock. Right? So every month, first Wednesday and third Wednesday. So நம்ம இதில் என்ன செய்யணும்னா we want the business owners யாராக இருந்தாலும் சரி, if you all face any problem, please let us know so that we can bring the right person to advise உங்களை எப்படி வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், how to solve your problem, இல்லை என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார், இல்லை எந்த கவர்மெண்ட்ல உங்களுக்கு லிங்க் தேவைப்படுது, இந்த மாதிரி என்னென்ன ஹெல்ப் தேவைப்படுதோ இதெல்லாம் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமே செய்கிறோம். ஏன்னா இப்போ வந்து முந்தி மாதிரி வந்து எம்சிஓ வந்து இந்த கண்டிஷனல் எம்சிஓ வந்து எப்போ வந்து நிப்பாட்டுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஆல்தோ கமிங் வெனஸ்டே தே மைட் கிவ் சம் லிபரல், பட் பழையபடி நம்ம பிஸ்னஸ் சூழ்நிலை வருமானு பார்த்தீங்கன்னா ஐம் டவுட் தே ஸ்டில் ஹவ் சம் கண்டிஷன்ஸ். அப்படின்னா வந்து யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் பிளா பிளா போயிருக்கும். ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு பிஸ்னஸ்லாம் முடிஞ்சோன்னு வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங்கில் வந்து எங்கள் கூட தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ வில் ட்ரை டு ஹெல்ப். இதான் நம்ம செய்ய முடியும் இந்த சூழ்நிலையில். ஸோ அது அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை விட்டு வந்து இன்றைய சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார அடிப்படையிலையும் சரி, இல்லை வர்த்தகர்கள் சார்பில் வந்து இன்றைக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அது ஒன்று ரெண்டு நம்ம சொல்ல முடியாது, குறிப்பிட்டதான் பிரச்சனை நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது வந்து மிஸ்டர் ஏக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கலாம், மிஸ்டர் பிக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கும், மிஸ்டர் சிக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக நம் இனத்தவர்களுக்கு, அதாவது இந்தியர்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஏன்னா இந்த COVID-19 தாக்கத்தை வந்து யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம்.
இப்போ எதிர்பார்க்காம இந்த சமயத்தில் அது நடந்தனால வந்து எல்லாரும் வந்து எப்படி சமாளிக்கிறது என்று தெரியாம தவிக்கிறாங்க. அதை எப்படி சரிப்படுத்தணும்னு அதற்கு யாராச்சும் கை கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு வந்து அன்றாட வந்து விஷயம் வந்துட்டு இருக்கு. இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த விஷயம் நம்ம ஓவராலாக போய் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஜூம்ல நம்ம வரப்போ வந்து மிஸ்டர் ஏவோட ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா இவ்வளவு மாதிரி யார் யார் இந்த ப்ராப்ளம் படுறாங்களோ நம் நாட்டில் வந்து ஆல்தோ நம்ம ஸ்லாங்கோல இருந்தாலும் இதை வந்து பார்க்கக்கூடியவங்க பல இடங்கள்ல இருந்து பார்ப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் அதை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு உதவிகரமா இருந்து அவங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வகையில ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நம்ம நம்புறோம். அந்த நோக்கத்துல தான் இதை செய்யறோம். அப்போ வந்து உங்கள வந்து இந்த குறிப்பா இந்த இப்போ உள்ள சூழ்நிலை பார்த்தா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்தப்போ ஒரு கொஸ்டின் சொல்ல இமெயில் அனுப்புனவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இப்போ இந்த சூழ்நிலை கவர்மெண்டோட ஃபண்டிங் நமக்கு எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணும், எங்க நாங்க போய் தேடுறது, இல்லை இதுக்கப்புறம் வந்து எங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க. இதை வந்து குறிப்பாக நம்ம கொஸ்டின் ஒன்று ஒன்றா கோ த்ரூ பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதே சமயத்தில் வந்து நீங்க கூட ரைட் யூ மைட் ஹேவ் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு forward to others. ஸோ இவங்க கேட்குறவங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் கூட சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கலந்துரையாடலை தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி செய்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் வந்து we hope there will be more people participate and they will get benefit from this Zoom session. இது வந்து இனிமேல் தொடர்ந்து அப்படியே கண்டினியூவாக போயிட்டு இருக்க போகுது. ஸோ தச்சனா yours. Thank you, Dato. Thank you for clarifying the details of our program. Program பத்தி ஒன்று சொன்னது ரொம்ப clear சொன்னீங்க. அதுக்கு thank you. Now everyone understand நம்ம இந்த program எதுக்கு செய்றோம் and how you can reach us. You can always email us, you can call பண்ணலாம், email பண்ணலாம், இல்லாட்டி நீங்க Zoom நீங்க join பண்ணி you can ask questions. Okay, I will pass the floor back to Mr. Rajan, the organizer. Thank you, Sachana. நம்ம சங்க தலைவர் துஷான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இந்த கேள்விதான் கேட்கணும்னு இல்லை. நீங்க வியாபாரத்து என்வாயர்மெண்ட், இந்த பிசினஸ் என்வாயர்மெண்ட் தொட்டு என்ன கேள்வி வேணாலும் நீங்க கேட்கலாம். சங்கத்தோட நோக்கம் அதான். We are here to assist. அந்த பெஸ்ட் பாசிபிள் ஆன்சர் இல்லாட்டி கூட வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் த பெஸ்ட் பாசிபிள் ஆன்சர். சிக்கியோட நோக்கமே அதுதான். ஸோ இன்னைக்கு அது செஷன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹியர் அண்ட் தேவா இருக்கும். ப்ளீஸ் பேர் வித் அஸ். சில கேள்விகள் நம்மளுக்கு வந்துச்சு. டத்தோ பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி அதுல வந்து இந்த நியூ நார்மல்னா என்ன? எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை டெய்லி பேசுறாங்க. நியூ நார்மல் அரசாங்கம் சொல்றாங்க we are planning நியூ நார்மல், எங்க போனாலும் நியூ நார்மல். ஸோ அது டெய்லி அந்த பிரச்சனையில டெய்லியா இருந்து அதுல வெளியே அந்த பிரச்சனையை கலைஞ்சு வெளியே வந்து நம்மளோட துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஏபி சிவம் அவர்கள் வந்து இதுல ரொம்ப பயிற்சி பெற்றுக்காரு. எப்படி பயிற்சி பெற்றுக்காருனாக்க அந்த ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணாரு. ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணாரு. 3 மாசத்துக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதுக்கு அவரே ஒரு சொந்த சொல்யூஷன் தேடி அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு இப்ப ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த நியூ நார்மல் அவரோட ஆபரேஷன்ல நியூ நார்மல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஏபி சிவம் அவர் ஷேர் பண்ணுவாரு. இன் பிட்வீன் கருத்துக்கள் இருந்தாக்க நம்ம டத்தோ பிரசிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க 2 பேரும் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவங்க. டத்தோ சிவம், கேன் யூ ஹியர் மீ டத்தோ? கேன் ஹியர். டத்தோ வணக்கம் டத்தோ. எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு 3 மாச காலமா இந்த ஏபிஎஸ் மஞ்சா சென்டேம்பரட்ல வந்து சில இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் தென் லாக்டவுன், அப்புறம் ஆப்ரேஷனலோட ஷெடியூல்லாம் குறைச்சிங்க. அப்படி திருப்பி மேனுஃபேக்சரிங் அந்த ஷெடியூல்லாம் ஆரம்பிச்சிங்க. உங்களோட அனுபவத்துல இந்த 3 மாசம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் மார்ச்ல இருந்து இப்போ இது வரைக்கும் இந்த நியூ நார்மல்ன்றதை வந்து நீங்க எப்படி அணுகுனீங்கன்னு என்று கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது இங்கிலீஷ்லயே பேசலாங்களா தமிழ்ல பேசலாமா அப்படின்ட்டு தெரியல. இப்போ பங்கு கொள்றவங்க எல்லாம் இந்தியன்ஸா இருக்கிறதுனால தமிழ்ஸா இருக்கிறதுனால தமிழ்ல பேசலாங்களா வித் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே வணக்கம் எல்லாருக்கும். இப்போ வந்து ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ இந்த 2 காலகட்டத்திலயும் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்னை பேச சொன்னா என்னோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணாதான் அது ப்ராக்டிக்கலா எனக்கு ஃபீல் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நல்லாவே தெரியுது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இருந்ததுக்கும் இப்ப நடக்கக்கூடிய ஸ்லோவா ஃபேஸ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாங்க இல்லைங்களா,
இந்த 2 வித்தியாசங்கள் நல்லா தெரியுது. அதுதான் சொல்றாங்க நியூ நார்ம்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இந்த 2 கட்டத்திலயும் நியூ நார்ம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாருமே வீட்டுல இருந்தாங்க. சாப்பாடு கூட எல்லாமே ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒண்ணு வாங்கினாங்க, இல்ல சொந்தமா வீட்லயே சமையலா வச்சு. அப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு பிசினஸ் ஓரளவுக்கு நல்ல பிக்கப். ஏன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்ல வரவேற்பு. அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ஒண்ணு பேனிக் பையிங். ஒரு தடவை போனாங்கன்னா 2 பேக்கெட் தேவைப்படுறதெல்லாம் 5 பேக்கெட் வாங்குவாங்க. அப்ப அதனால தான் ஸ்பைக் பண்ணிச்சு, இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்பைக் பண்ணிச்சு. அதே மாதிரி எல்லா அவுட்லெட்ஸ்லயும், அதாவது மினி மார்க்கெட்டா இருக்கும், ஹைப்பர் மார்க்கெட், சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாத்துலயும் சொல்ல முடியாத ஹாட் கேக்ஸா வந்து எல்லாமே வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல படிப்படியா இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் லூசன் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஓரளவுக்கு நடமாட்டம்லாம் ஃப்ரீயா எல்லாம் மூவ் பண்றாங்க. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல பண்ண வியாபாரம் கூட இப்ப பண்ண முடியலையா அவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா the take away was that much, you know. When it comes to your ரொட்டி சானை 2 பேர் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் போட்டது 3 பேர் ரொட்டி சானை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்களா அந்த பீரியட்ல. ஏன்னா the take away was that much demanding, you know. இன்றைக்கு எல்லாம் சரி ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்து ஸ்பேஸ் உட்காந்து சாப்பிடலாம்னு கூட அந்த சமயத்துல பண்ண வியாபாரம் இப்ப பண்ண முடியலையா அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது சொல்றாங்க. அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் இப்ப என்னன்னா, அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்த 4 times the order now has come down to a normal stage. அந்த ஹைப்பான ஒரு பிக்கப் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த நியூ நார்ம் 2 இடத்துல அந்த ஒரு நார்ம் பார்த்தோம், நியூ இது. இப்போ வந்து பழையபடிக்கு அதோட கொஞ்சம் குறைவாவே பார்க்கணும். அப்ப இந்த பிசினஸஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எல்லாமே மூவ் பண்றாங்க. ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா எப்போதும் போல போய்கிட்டு இருக்கு. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல உட்காந்து சாப்பிடுற மாதிரி ஃபீல் நடக்குது. ஆனா வந்து எல்லா பிசினஸஸும் குறைவா தான் நடக்குது. குறைவா நடக்குது. அது வந்து இந்த ஃபுட் எசென்ஷியல்ஸ்ல உள்ளதுங்க. எசென்ஷியல் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்லாத காலத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம ஜீரோவா இருந்தவங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் துளுத்து கொஞ்சம் வாய்ப்பு எல்லாம் வந்திருக்கு. இப்ப நான் பேசுறது வந்து இந்த எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ்ல உள்ளது. இந்த நான் எசென்ஷியல்ல உள்ளவங்க வந்து they must share what actually they are going through and experiencing new norms lah. So அப்படி பார்க்குற சமயத்துல நேத்து கூட நான் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்க்கு போயிருந்தேன் ஒரு சின்ன சர்வீஸ்க்கு. அங்க போனா வந்து எப்போதும் உங்களுக்கு தெரியும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்ல வந்து போன உடனே ராஜ மரியாதை கொடுப்பாங்க. வந்த உடனே எல்லாம் உட்கார வச்சு ஒரு நசலமா சர்வ் பண்ணுவாங்க, டீ சர்வ் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பக்காவா இருக்கும். இந்த தடவை போற சமயத்துல ரொம்ப ரன் டவுன் மாதிரி ஆள் இல்லாத ரொம்ப ஸ்கெலிட்டன் இதுல ஃபேஸ்ல வந்து ஸ்டாஃப்ஸ். இப்ப நானே ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். கவுண்டர்ல கேட்டேன், ஏன் ஸ்டாஃப்ஸ் குறைவா இல்ல ஹரிராயா லீவ்ல இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கற சமயத்துல அவங்க என்ன சொன்னாங்க, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சப்சிங் 10% ஆஃப் த ஸ்டாஃப்ஸ் ரிட்ரென்ச் பண்றாங்களாம். ஸோ கவுண்டர்ல இருக்கவே சொன்னாங்க, என்னோட பேர் கூட ஏறிடுச்சு, எப்போ எனக்கு ரிட்ரென்ச்மெண்ட் லெட்டர் வரும்னு தெரியல. ஸோ ஏன் இதான் சர்வீஸ்னா மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க சர்வீஸ்க்கு கண்டிப்பா அந்த டைம் பிரகாரம் கொண்டு வருவாங்க, எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வருவாங்களா, ஏன் இந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து குறைக்கணும் 10% ஸ்டாஃப்ஸ் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த 3 மாசமா லாக்டவுன்ல ஏற்பட்ட லாசஸை வந்து ஈடு கட்டுறதுக்கு இவங்க ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணியே ஆகணுமா. they cannot recover it since they cannot recover that fast. So they foresee until the year end there will be much more retrenchment. There can be also இது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பணவீக்கம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பணவீக்கம் கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் முன்கூட்டியே சில நடவடிக்கை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. அவங்களோட ஸ்டாஃப் இதே வந்து குறைச்சிட்டு வராங்க, 10% கட் பண்றாங்களாம். இப்ப எங்களோட வந்து டியூரிங் த லாக்டவுன் எங்களுக்கு இந்த அவுட் சோர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா டிஸ்டன்சிங், ரெண்டாவது வந்து ஸ்மால் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்லயே நடத்தலாம்னு செஞ்சோம், கரெக்டா அமைஞ்சது. இப்ப வந்து நார்மலா வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் ஐயா த சேல்ஸ் இஸ் நாட் பிக்ட் அப் yet.
அது வந்து annual affair. யூஸ்வலி ஆஃப்டர் ராயா 2 weeks ஆகும். அதுக்கு பிறகுதான் வந்து நார்மலா ஸ்பெண்டிங் இதெல்லாம் வரும். ஆனாலும் we can expect the business not to really spike that high. ஸ்பெண்டிங் பவர் எல்லாம் வந்து இப்ப இனிமேல் ரொம்ப எல்லோருமே வந்து செலவு பண்றத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நினைச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இனிமேல் இந்த வருஷ கடைசி வரைக்கும் கூட இந்த நியூ நார்ம்ன்ற மாதிரி அன்சர்டனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும், நிறைய கண்டிப்பா இருக்கும். திறந்துட்டாங்க எல்லாமே பழைய நிலைமைக்கு வரும்ட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள ஓரளவுக்கு தேத்திக்கிட்டு வா ஃப்ரீ ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம். ஆனா வந்து அவுட் தேர் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. மக்கள் இன்னும் இருக்கதான் ரிட்டென்ஷன்லாம் நடக்க அந்த பையிங் பவர் இதெல்லாமே குறையும். அப்ப இந்த இதுக்கு எப்படி நம்ம தயார் பண்ணலாம்னா, நான் இந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸோட ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டேன். இவங்களே அந்த மாதிரி செய்யறாங்கன்ற சந்தர்ப்பம் நம்மளும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும். we have to trim our workforce if necessary. நாங்க வந்து to say the truth, during the lockdown we had worked all the days without fail. We had even run 24 hours of production to meet the demand. Now after the Raya, last week we have given unpaid leave for production 2 days. What does that reflect? The offtake is not there. The difference between the lockdown and now. So இனிமேல் தான் உண்மையான நிலவரம் என்னன்னு நம்ம எதிர்கொள்ள போறோம். ஸோ இது மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலும் இனிமேல் வந்து எங்க ட்ரிம் பண்ண முடியும், எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கட்டும், பல விதத்துல எந்த அளவுக்கு, இதுதான் முதல் கட்ட நடவடிக்கையா I feel that we all should take. ஸோ இதை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேல யாரும் கேள்வி கேட்டா நம்ம பதில் சொல்லலாம். தேங்க்யூ டத்தோ. நன்றி டத்தோ. இப்ப ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, செப்டம்பர் அக்டோபர்ல 2021 Yes, sir. You're welcome, sir. Come. வாங்க சார், வாங்க டாக்டர். ஓகே, சொன்ன மாதிரி இந்த நியூ நார்ம் சொல்றது வந்து பிசினஸ்ல வந்து ஒரு புது விதமா கொஞ்சம் நீங்க மாற்றி அமைக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம பழையபடி பிசினஸை பண்ணதோட இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாப்புல, அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த COVID-19 வந்து நம்ம இப்போ இந்த கடந்த 3 மாசம் பட்ட தாக்கமோ அல்லது கடந்த 6 மாசம், ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி வந்து 6 மாசமா தாக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரி பட்ட தாக்கத்தை பார்த்தோம்னா இவங்கெல்லாம் ரீகவர் பண்ணதுக்கு வந்து ஏறக்குறைய வந்து 18 மாசத்துக்கு ஆகும். அப்ப இந்த 18 மாசத்துல வந்து ஒரு அரசாங்கம் சரி இல்ல தனியார் துறையில வந்து அவங்க கணக்கிட்டபடி வந்து ஒரு 35% எஸ்எம்இஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பேலன்ஸ் உள்ளவங்க கொஞ்சம் தப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க சொல்றப்ப வந்து இந்த தப்பிச்சுட்டு இருக்கவங்க வந்து தப்பிச்சுட்டு இருந்தாலும் இவங்களோட லாஸ் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் 18 மாசம் ஒரு பெரிய அமௌண்ட். They are going to incur big loss. So for the loss to recover back, அப்ப 18 மாசம்னா வந்து அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் மட்டும் if they are break even and loss, they can sustain is good for them. Thereafter அப்ப 2021ல வந்து they need to recover. If they need to recover ன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த லாஸ் எல்லாம் வந்து they only can recover somewhere in 2021 onwards. அப்ப அதை recover பண்ணும்னா they need to control. அப்ப அந்த next 18 மாசம் sustain பண்ணணும். In order for them to sustain next 18 months in current scenario, everybody need to change their norm of business. They cannot depend on the old style. It might looks like we are very shrewd businessmen during this particular 18 months, but we are not shrewd. நம்ம வந்து என்ன பண்ணா, we need to safeguard our business. It's not only our lifestyle, it's not only our life. நம்மளை நம்பிட்டு நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிற அத்தனை ஸ்டாஃபோட ஃபேமிலி லைஃப்பையும் நம்ம காப்பாற்றணும். அதனால வந்து we need to change our ஆப்ரேஷன் மாடல். அப்படின்னா வந்து டத்தோ சொன்ன மாதிரி அவன் மிஸ்ரிஸ் அப்சைங் வந்து இந்த ஸ்டாஃப்லாம் நிப்பாட்டுறாங்கன்னா பிகாஸ் அவன் 1/3 நிப்பாட்டினா தான் அங்கே 2/3 காப்பாற்ற முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து
எங்கெங்க வந்து உங்கள் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுமோ அதெல்லாம் காஸ்ட் கட் பண்ணிட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் சர்வைவ் பண்ண பார்க்கணும். அப்போ உதாரணத்துக்கு காஸ்ட் கட்டிங்னா ஒரு தத்தோ சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டாஃப் எங்கே தேவையில்லாமல் ஓவரால் ஸ்டாஃப் இருக்கோ நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நஷ்டீடு கொடுத்து நிப்பாட்டினீங்கன்னா ஸோ மேபி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 months நஷ்டீடு உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும். ஆனால் யூ கோயிங் டு சேவ் நெக்ஸ்ட் 18 months. திங்க் அபவுட் த பிக். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஓஹெட் நீங்கள் நிறையா வந்து ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பேப்பர் நிறையா பாய்ப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ரீசைக்ளிங் பண்ண சொல்லுங்கள், ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்கள். பேப்பர் சும்மா வேஸ்ட் பண்ணால் சார்ஜ் பண்ணுங்கள். இன்னைக்கு வந்து ஃபோன் ஐட்டமைஸ் பில்லிங் இருக்கும், நிறைய பேர் ஐட்டமைஸ் பில்லிங் செய்யாமல் இருப்போம். அப்போ வந்து ஐட்டமைஸ் பில்லிங் செய்யாமல் இருக்கப்போ வந்து உங்கள் ஸ்டாஃப் மிஸ்யூஸ் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ வந்து அந்த ஐட்டமைஸ் பில்லிங் போட்டீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் மேபி ஒரு காஸ்ட் 2000 ringgit. பட் திஸ் 2000 ringgit வந்து நீங்கள் இனிஷியல் பெருசாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு 5 இன்ஸ்டால்மெண்ட் கேட்டால் இப்போ உள்ள சொன்னெல்லாம் கொடுப்பாங்க. போட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நெக்ஸ்ட் 18 months பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் சேவ் மேபி 5000 ringgit. அப்போ 3000 ரூபாய் நீங்கள் பெனிஃபிட் பண்ணுறீங்க. அந்த மாதிரி எங்கே வந்து கட் பண்ண முடியுமோ இந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணுவோம். அப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் வந்து ஓவராக வந்து இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா சுருக்க முடிஞ்சால் சுருக்கி இன்னொரு ஆளுக்கு ஒரு ஆஃபீஸை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்போ ஸ்டாஃப் வந்து நாட் நெசசரி வி நீட் டு டூ ஃப்ரம் த ஆஃபீஸ் ஒர்க். இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்கிறனால வந்து கிளவுட் பேஸில் வந்து உங்களோட சிஸ்டமை கொண்டு வரலாம். உங்களோட சர்வர் இதெல்லாம் வந்து கிளவுட் பேஸை சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வர் தேவை கிடையாது. ஸ்டாஃப் வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் தேவைப்படாது. அப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட நியூ நார்ம், பிஸ்னஸில் ஒரு நியூ நார்ம் வந்துருக்கு. இப்போ எல்லாம் ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி ஆகணும். இனிஷியல் கூட கேபிட்டலாக இருந்தாலும் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் 18 மாதம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு சேவ் லாட் ஆஃப் மணி. இதை தான் வந்து உங்களோட நியூ நார்ம். ஒரு சில நம்ம ஸ்டாஃபை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, ஓ இவ்வளோ கஞ்சை பிடிக்கிறீங்கன்னு. நாங்கள் கஞ்சை பிடிக்கல, இவ்வளோ நாளாக தாராளமாக இருந்தோம். இன்னைக்கு சூழ்நிலை வந்து எங்களை the situation make us to be very shrewd to safeguard the business and those are depending on our business. நம்ம வந்து ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, நம்மளை நம்பி 1000 சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க, இவங்களை எல்லாத்தையும் நம்ம காப்பாற்றணும். we need to be shrewd. இது ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 18 மாதம் இருந்தாலும் சரி, இல்லை அடுத்த 3 வருஷம் இல்லை அடுத்த 5 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மலேசியன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா they will change totally. இப்போ யூரோப்பில் வந்து எப்படி வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் எப்படி ஸ்டாஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு இந்த ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இதுதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நார்ம் மாறிட்டு வருது. இதை தான் வந்து அவங்க இந்த நியூ பிஸ்னஸ் என்வாயன்மெண்ட் மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நியூ பிஸ்னஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் சொல்லி இதை மாற்றிட்டு வராங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம எல்லாம் வி நீட் டு அடாப்ட் த கல்ச்சர். வி கேனாட் சே நான் முந்தி இப்படி தான் செஞ்சேன், என் ஸ்டாஃப் மாற மாட்டுறாங்க, என் ஸ்டாஃப் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க, வி அப்படி டூ. இதை இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அந்த 35 விழுக்காடு யாரு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போவான்னு சொன்னாங்களோ அந்த கேட்டகரியில இவங்கெல்லாம் போய் விழுவதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. சரிங்களா ராஜன்? ராஜன்? எஸ் டத்து, தேங்க்யூ டத்து. ஓகே டத்து, இப்போ நீங்க சொன்னதுல டத்து ஒரு இது நான் கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் டத்து. அதாவது பிரதமர் அறிவிச்ச அந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் இருக்குல்ல, அது வந்து நாட் இனஃப், இல்லை நாட் அந்த எல்லா ப்ராப்ளமும் அட்ரஸ் பண்ணல. ஸோ பட்ஜெட் 2021 பட்ஜெட் 2021ல அது கண்டினியூஷன் பேக்கேஜ் 2 பேக்கேஜ் 3 அந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லி சில ஆர்டிகல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. சில என்டர்பிரினர்ஸும் அப்படி கேட்குறாங்க. யோர் டேக் தட் ஆன் திஸ். அதை கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லை வேற ரீதியாக ஏதாவது பண்ணணுமா அரசாங்கம்னு கேட்குறேன். அதாவது பாருங்க, இந்த ஸ்டிமுலேஷன் பேக்கேஜ் 1 அண்ட் பேக்கேஜ் 2 வந்து முதல் பேக்கேஜ் 1 வந்து முன்னாள் பிரதமர் துன் மாதிரி அறிவித்தாரு. செகண்ட் பேக்கேஜ் அண்ட் தேர்ட் பேக்கேஜ் வந்து பிரதமர் தான்சி மொய்தீன் அறிவிச்சாரு. ஸோ இது ரெண்டுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய செலவினங்களுக்குள்ளேய சலுகைகள்லாம் நிறையா கொடுத்தாங்களே தவிர பிஸ்னஸ் மேனுடைய சலுகை வந்து அளவோடு தான் கொடுத்தாங்க. ரைட்? அது வந்து இந்த எஸ்ஆர்எஃப் சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் வந்து முதல்ல 5 பில்லியன் கொடுத்தாங்க. ஓவர் டிமாண்டாக இருந்ததுனால 10 பில்லியன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காசு வந்து கிராஜுவலி இன்னமும் கிராஜுவலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு இருக்குது. although the loan is fully approved, fully utilized, ஃபண்ட் ஃபுல்லாக வெளியாகல. ஃபண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் ஒரு ஏறக்குறைய 30% தான் வெளியாகிட்டு இருக்கு. இன்னும் இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் எல்லாம் ஃபுல்லாக வெளியாகிடும். ரைட்? இந்த இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் செஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா மேபி தேவ் டன். இப்போ நம்ம அரசாங்கத்தோட கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சுருக்காங்க, இல்லாமல் கிடையாது. இப்போ அது செஞ்சது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு 20 to 25% தான் செஞ்சுருக்காங்களே தவிர பேலன்ஸ் 75% வந்து நான் செய்ய கிடையாது. ஏன்னா இன்னும் 75% செய்ய வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது.
அதுவும் குறிப்பாக வந்து எஸ்எம்இக்கு செய்ய வேண்டியது இருக்குது. அதில் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்இலாம் அடுத்த 18 மாதத்துக்கு எப்படி சஸ்டெயின் பண்ண போகிறாங்கிற வந்து ஒரு ரங்க கழிச்சு சரியாக இன்ன வரைக்கும் நம்ம செய்ய கிடையாது. அப்போ இது ஒரு ரங்க கழிச்சு செஞ்சு இவங்களுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணதுக்கு என்னென்ன செய்யணும், அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மொரட்டோரியம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த 6 மாதம். இந்த 6 மாதம் மொரட்டோரியம் கொடுத்தது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா 10வது தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இந்த 6 மாதம் முடிஞ்சோன்னு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இன்னும் பெருசாக வரப்போகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட். அதுவும் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் பெருசாக வந்து நிறைய இஷ்யூக்கு வரது வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னீங்கன்னா பிரச்சனை குறைவாக இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி வந்து இசென்ஷியல் ஐட்டம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அதை பற்றி நம்ம டச் பண்ண கிடையாது. இந்த ரொம்ப வேர்ஸ்டாக இருக்கிறீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி வெட்லி இஃபெக்ட். அதாவது லாஜிஸ்டிக் கிடையாது. லாஜிஸ்டிக் வந்து அவங்க தப்பிச்சிருவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது. நான் சொல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து டூர் பஸ் பஸ் ஏரான் டூர் பஸ் வச்சுருக்கவங்க, இந்த மாதிரி பஸ் கோலா வச்சுருக்கவங்க. இன்றைக்கி பஸ் கோலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் 3 மாதம் இல்லை, அவங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட கிளைம் பண்ண முடியாது. இது வந்து வருஷம் கழிச்சு விட்டு போச்சு சொன்னால் இந்த பஸ் கோலா வச்சுருக்க பாதி பேர் வந்து காணா போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ட்ராவல் பஸ் வச்சுருக்காங்க, பஸ் ஏறாம உள்ளவங்களாம் வந்து காணா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ இவங்களெல்லாம் எப்படி காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னா வரைக்கிற பட்ஜெட்டில் 10ஆம் மாதம் வரைக்கிற பட்ஜெட்டில் வந்து அரசாங்கம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியோட எத்தனை யார் யார் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க, கோட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க அதாவது பேங்குக்கார கீழே வராங்களா அல்லது வந்து கமித்ரியா பெருமாள் கஜான் துப்பாத அவங்களுக்கு கீழே வராங்களோ, ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லீசிங்கில் எடுக்கிறவங்க ஐஎப்எச்எஸ் எடுக்கிறவங்களாம் வந்து கமித்ரியா பெருமாள் கஜான் துப்பாத்தான் கீழே வருவாங்க. இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த வருஷம் 6ஆம் மாதம் மட்டும் வந்து மொரட்டோரியம் கொடுத்தாகணும். அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா இவங்க அத்தனை பேரும் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ வி நீட் டு they have to consider that factor. அதே மாதிரி வந்து நிறைய எஸ்எம்இஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட செலவினங்களை அவங்களோட சுமைகளை குறைப்பதற்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேபி நம்ம என்ன சொன்னால் இந்த இப்போ கோவிட் பிரச்சனையாக இருக்குன்னா இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எல்லா கம்பெனிக்கும் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக தான் ஆக்கிடணும். டேக்ஸ் இல்லாத ஒரு வருஷமாக ஆக்கிட்டாங்கன்னா இது வந்து நிறைய ஒரு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ரொட்டேஷன் பண்ணதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ இயராக கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். அல்லது வந்து இந்த எஸ்எம்இஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசாங்கமே வந்து அடுத்த 6 மாதத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து வாடகையை அவங்க எஸ்எம்இ கட்டக்கூடிய வாடகையில் வந்து ஏறக்குறைய விஷயம் வந்து ஒரு 50% வந்து அரசாங்கம் வந்து கட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை கொடுப்பாங்க நம்ம எதிர்பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கத்தை எழுதி கேட்டிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பட்ஜெட்டில் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து வேறு என்னென்ன விஷயம் இந்த மாதிரி என்னென்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து நமக்கு சொன்னாதான் வந்து, ஏன்னா அடுத்த 7ஆம் மாதம் நமக்கு இன்னொரு மீட்டிங் இருக்குது அரசாங்கத்து கூட பட்ஜெட் விஷயமா. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸை வந்து நிச்சயமாக வந்து அரசாங்கத்துக்கு தெளிவளிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அரசாங்கம் நிச்சயம் செய்வாங்கன்னு நம்ம நம்புகிறோம். தேங்க்யூ டாக்டர். அதை தொட்டு டாக்டர் அதிலே ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்போ 70% அதாவது 70% நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிஸ்னஸஸ் வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் தான். இவங்க தான் ரொம்ப அடிபட்டிருக்காங்க டாக்டர். அதாவது இமீடியட் ஒரு மாதம் 2 மாதத்துலேயே வந்து அவங்க வியாபாரத்தை தொடர வேண்டிய ப்ராப்ளம் ஆச்சு. தி க்ளோஸ் டவுன் கம்ப்ளீட்லி. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் பாதிச்சிருக்கு. லைவ்லிஹுட் இஸ் எஃபெக்டட் வெரி பேட்லி. நேற்று ஜபாத்னா தினகர் ராக்கெட்டோட ஒரு ராஃப் எஸ்டிமேஷன் வந்து 700,000 மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் ஒரு பெரிய பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இந்தியர்கள் இருப்பாங்க. ஃப்ரம் வெரி ஃபுட் ஸ்டால்ல இருந்து ஃப்ளவர் ஸ்டால்ல இருந்து ஒரு 100,000-200,000 ரிங்கெட் பிஸ்னஸ் செஞ்சவங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கம் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறை அப்ரோச் எடுத்தா நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க? அதாவது இந்த பட்ஜெட் வர பட்ஜெட். அதாவது இந்த பூக்கடன் சொல்றப்ப வந்து ஆக்சுவலி பூக்கடன் நல்ல ஆதாயம். இந்த கேமரன்ல வந்து இந்த பூ மேனுஃபேக்சர் அந்த பூ பிளான்டேஷன் வச்சுட்டு அவங்க மேபி எஃபெக்ட் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமா வந்து வாய்ப்புகள் அரசாங்கம் கொடுக்கணும்.
ஆனால் இந்த பூக்கடை வச்சுட்டு பூ விற்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 விஷயம் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூக்கடை வந்து ஓனர்ஸ் வந்து அந்த கடையை ரன் பண்ணதே கிடையாது. அவங்க வந்து இந்த ஃபாரினர்ஸை கொடுத்து அவங்க ரன் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ அரசாங்கம் வந்து பார்க்குறப்ப அந்த ஃபாரினர்ஸ் கடை வச்சு ரன் பண்ணுறப்ப எப்படி வந்து அரசாங்கம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும்? இது ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு. ஏன்னா இதை வந்து அரசாங்கம் நம்ம கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து கடைகள் வந்து நம்ம ரன் பண்ணோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் அரசாங்கத்தை. இந்த மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் நிறையா பேர் வந்து அதுவும் குறிப்பாக பங்களாதேஷி, மியான்மார் இவங்கெல்லாம் வந்து மலேசியாவில் வந்து பிஸ்னஸ் எடுத்து அவங்க ரன் பண்ணுறாங்க லோக்கல் பேரில் வச்சுட்டு. அப்போ அவங்களும் திருப்பி வந்து அவங்க திருப்பி நம்ம கேட்குறாங்க, நீங்கள் வந்து பூக்கடைலாம் வந்து யார் வச்சு ரன் பண்ணுறாங்க கேட்குறப்ப நம்ம என்னத்த சொல்லுதுங்க? அப்போ இது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது. ஸோ இந்த கடை ஓனர் வந்து அவங்களே இந்த கடையை ரன் பண்ணாங்கன்னா வெரி குட். தென் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய சாதகமாக ஏதாச்சும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதை தவிர்த்து வந்து மற்ற பெட்டி ட்ரேடர்ஸ் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய பேர் பாதிச்சிருக்காங்க. அதுவும் குறிப்பாக வந்து இந்த வருஷம் வந்து அரசாங்கம் ஏறக்குறைய வந்து 1 மில்லியன் பெட்டி ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து அந்த அரசாங்க கிராண்ட் ஒரு 3000 வெளியிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து உடனே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வந்து இவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து உதவி செய்யணும். நம்ம முதல் விஷயம் வந்து இவங்க எல்லாரும் வந்து அரசாங்கம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கணும், கணக்கு அமைச்சிருக்கணும். இவங்கள முக்காவாசி பேர் இன்கம் டேக்ஸ் கணக்கு காமிக்காம நீங்க வந்து சம்பாதிச்சு அரசாங்கத்தை ஒண்ணுமே கட்டாம நீங்க உங்க செலவினங்களை பார்த்துக்கிட்டு பிற்பாடு அரசாங்கத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கறது தவறு. ஏன்னா பெட்டி ட்ரேடர்ஸாக இருந்தாலும் நிச்சயமா வந்து நீங்க மாசம் வந்து ஒரு போல வந்து ஒரு 5,000 ஒரு 6,000 சம்பாதிப்பாங்க, நிச்சயமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறவங்க அரசாங்கத்துக்கு முறையா கணக்கு சப்மிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா நம்ம வந்து அவங்களை போய் கேட்கலாம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணாம நம்ம போயிட்டு அங்கே கேட்டோம்னா எதை வச்சு நம்ம கேட்க சொல்ல போறோம்? இவங்கெல்லாம் வந்து பிசினஸ் பண்றாங்க பெட்டி ட்ரேடர்ஸ், இவங்களுக்கு நம்ம இது செய்யுங்கன்னு சொன்னோம்னா கஷ்டம். அதே சமயத்தில் வந்து இந்த பெட்டி ட்ரேடர்ஸ்க்குலாம் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்குலாம் வந்து அமானா இக்தியார் இருக்காங்க. அதுவும் லேடிஸ்க்கு குறிப்பாக வந்து அமானா இக்தியார் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க. அது போக வந்து இவர்கள் பெட்டி ட்ரேடர்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த பெட்டி ட்ரேடர்ஸ் சொல்றவங்களாம் முக்காவாசி பேர் வந்து நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 50 வயசை தாண்டினவங்க தான் இருக்காங்களே தவிர சிறு வயசுல உள்ளவங்க யாரும் கிடையாது. அப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்கலி முதல்ல வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு வந்து நம்ம சேம்பர்ல வந்து சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும். அவங்க பிரச்சனை தெரிஞ்ச பிறகு தான் அதுக்கு தகுந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கத்தை கேட்க முடியும். இது வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி வயசானவங்க வந்து நம்ம சேம்பர்ல வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது ரொம்ப குறைவு. ஸோ அப்போ அவங்களோட உண்மையான நிலவரம் நமக்கு என்னன்னு தெரிய கிடையாது. ஸோ வேற யார் யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் அந்த இஷ்யூ தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சில சொல்றாங்க கம்ப்யூட்டர் தெரியாதுன்னா அவங்க பிள்ளைங்களை வச்சு நம்ம சேட் பண்ணலாமே. இல்லை இன்னைக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க இஷ்யூ வந்து நம்ம அவங்க அன்மியூட் பண்ணாமல் அவங்க சொல்லலாம் என்னென்ன இஷ்யூ சொன்னாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வி கேன் ஹெல்ப் தெம். ஒன்றுமே தெரியாமல் நம்மளா போய் எதுவும் முடிவு சொன்னோம்னா தவறாயிடும். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். இந்த தொட்டில் நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணான்னு இருக்கேன். 28 மே மாதம் வந்து 28 மே வந்து என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாரு. என்னன்னா என்டர்பிரினர் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் ரிகவரி பிளான் சொல்லி ஒரு ப்ரொபோசல் அனுப்பியிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்க்கு. இதுல வந்து ஒரு 480 மில்லியன் பட்ஜெட் இருக்காங்களா ஃபார் நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அவங்களோட அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெயிட் பண்ண சொல்றாங்க. ஏர்லி செப்டம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு 28 நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்றோம் ஃபார் மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ். இந்த அமௌண்ட் வந்து கிராண்ட். இந்த அமௌண்ட் வந்து கிராண்ட் என்டர்பிரினர் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்ல போனாலே அவங்க அதுல போட்டாங்க, அது இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட். சேம்பர் சார்பாக வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் நம்ம அட்வைசரி குரூப் சார்பாக வந்து அது என்னைக்கு அந்த தகவல் வருதோ நாங்கள் வந்து சேம்பர் மூலியமா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கிறோம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அனௌன்ஸ்மெண்ட். அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு அமௌண்ட் ரெடி பண்றாங்க. ஆனால் என்ன ப்ரோக்ராம்னு சொல்லல. ஆனால் 28 நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. திஸ் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் பிரசிடென்ட். அதே தருணத்தில் 2 கேள்வி இங்கே வந்திருக்கு. நான் அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டு தென் ஐ வில் பாஸ் ஆன் டு தர்ச்சனா. மிஸ்டர் சுந்தரராஜன் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, இப்போதைக்கு அரசாங்கத்தில் ஏதாவது கிராண்ட் இருக்காங்க எஸ்எம்இ அப்படின்ட்டு.
எஸ்எம்இ காப்ல கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க, அவங்க கிராண்ட் இருக்குது. பட் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபண்டிங் இல்லை, ஃபண்ட் இல்லாததுனால கிராண்டை வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. நிறைய என்கொயரி இருக்கிறதுனால. பட் ஐ திங்க் ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல வந்து சில கிராண்ட், இந்த பிஏபி பிஸ்னஸ் எக்ஸலரேட்டர் ப்ரோக்ராம், ஃபேக்டரி ரீலொகேஷன் ப்ரோக்ராம், எஸ்எம்இ என்டர்பிரைசிங் ப்ரோக்ராம், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ப்ரோக்ராம். ஆனால் ஃபண்ட்ஸ் இல்லாததாக அந்த எஸ்எம்இ கார்பரேஷன் அதை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. மேபி இந்த அடுத்தக்கூடிய வர பட்ஜெட்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கலாம், டத்தோ பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி. ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் சி. மிஸ்டர் சுந்தரராஜு, வில் கம் பேக் டு யூ. அவர் ஏதாவது இருந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்கிறோம். டத்தோ சிவம் கேட்குதுங்க டத்தோ? ஓகே டத்தோ, இப்போ நம்ம டத்தோ பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு தாக்கம். டத்தோ பிரசிடென்ட் 18 மாதம் சொன்னாங்க ஃபுல்லாக ரிகவர் பண்ணி அதோட பேசிக்ஸ் தெரியணும்னு. இப்போ நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கிறீங்க, அதாவது உற்பத்தி துறையில் ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, ரா மெட்டீரியல் அப் டு எண்ட் ப்ராடக்ட். இந்த சைக்கிள்லாம் உங்களுக்கு பாதிச்சிருக்கா? சப்ளை செயின் சைக்கிள், ரீபேமெண்ட் டு த பேங்க்ஸ், கிரெடிட்டர்ஸ், உங்களோட சப்ளையர்ஸ் உங்களை அணுகிற முறை 30 days 60 days 90 days, இந்த கிரெடிட் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. இதை வச்சு தான் நீங்கள் பட்ஜெட் பிளான் பண்ணுவீங்க. இந்த காலத்தில் நீங்கள் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சவாலை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீங்க? Then how you are planning for next 18 months? Dato? Yeah. Suppliers, especially எங்களோட ரா மெட்டீரியல் சப்ளையர்ஸ் இந்த நேரத்தில் எங்களை ரொம்ப ஸ்குவீஸ் பண்ணலை. இருந்தாலும் வந்து ஆன் டைம் பேமெண்ட் கரெக்டாக வரணும்னு சொல்லி மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு டிபெண்ட் ஆன் அவர் பர்ச்சேசஸ். அவங்க பர்ச்சேஸ் அந்த கிரெடிட் டிபெண்ட்ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை. கிரெடிட் லிமிட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல. நம்மளுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போனோம்னா அவங்க சொல்றாங்க that you have to pay, உங்களோட ஒரு லிமிட் இருக்கு, அதுக்கு மேலே போதுன்னா you have to pay cash and take or you have to settle all bills. இந்த மாதிரி இருக்கிற சந்தில் எங்களுக்கு இந்த டிமாண்ட் வர சந்தில் we had to manage with that. ஸோ ஏறக்குறைய அவங்க கொடுத்த அந்த ப்ரெஷரில் நாங்களும் அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணிட்டோம் வித் அவர் கஸ்டமர்ஸ். that payments has to be done. இப்ப இந்த 2 மாசமா பழைய வர வேண்டிய காசு எல்லாம் வந்து நெருக்கி பிடிச்சி வாங்கிட்டோம். அவங்களும் எல்லாரும் காசு கொடுக்க துவங்கிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் விசிட்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு பொருள் தேவைப்படுது. ஸோ நாங்களும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் போட்டோம். பொருள் வேணும்னா நிச்சயமா நீங்க வந்து பழைய பேமெண்ட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா கேஷை கொடுத்து வாங்கன்னு. ஸோ இது அப்ளிகபிள் ஆன் போத் சைட்ஸ். அது நல்ல புது புது டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து பேசி நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அது நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்ப டத்தோ சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இந்த ஸ்பெஷல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் டத்தோ ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க பேங்க்ல கொடுக்கறது வந்து எல்லாரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குற சத்துல வாங்கிக்கிங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப உங்களுக்கு கேஷ் ரிச்சா இருக்கு, இல்லை எங்களுக்கு போதும்னு சொல்லி இருந்துடாதீங்கன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நாங்களும் 2 பேங்க்ஸ்ல அப்ளை பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி வர்ற காட்டியும் என்ன ஆச்சு, அவங்க ரொம்ப குவாய்டா இருந்தாங்க. என்னங்க ரொம்ப குவாய்டா இருக்குன்னு அக்ரோ பேங்க் கால் பண்ணோம். அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, அந்த 5Bங்களா 5B ஆல் டேக்கன் அப் ரெடி, ஈவன் பிஃபோர் வி குட் ப்ராசஸ் தட் ஆல் டேக்கன் அப் ரெடி. ஸோ இப்போ எப்படி செகண்ட் இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களேன்னா, அந்த செகண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொன்னாங்க. இந்த ப்ராசஸ்ல இருக்காது முந்தி இந்த செகண்ட் 5 பில்லியன் எவ்வளவு பில்லியன் கொடுத்தாங்கட்டோ, மொதல் 5B செகண்ட் 5B மொத்தம் 10 டோட்டல் 10B. இந்த 5B ப்ராசஸ் பண்றதை இந்த 10Bக்கே ப்ராசஸ் பண்ணி எல்லாம் ஓகே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்ரூவல் வந்து 5Bக்கு வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு. இன்னும் இந்த 5B வந்து செகண்ட் பேக்கேஜுக்கும் அப்படியே ஆல் டேக்கன் அப் ரெடி. ஸோ இனிமேல் நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க, இட்ஸ் ஆல் டேக்கன் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சொன்ன என்ன அவ்வளவு ஸ்லோவா நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி எப்ப நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்க? இமிடியேட்டா ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான், ஏன்னா பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இமிடியேட்டா நாங்க போடுவோன்னு. ஆனா அவனுக்கு தூங்கி இருந்தானுங்க போல இருக்கு, நம்மளுக்கு கிடைக்கல. ஆனா இப்ப வந்து என்னன்னா, நம்ம கை கொண்டே நம்ம குட்டிக்காரனை போடணும். எல்லாமே அரசாங்கத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா சமயங்கள ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். ஆனா ராஜன் சொன்ன மாதிரி அடுத்து வந்து எத்தனையோ 480 மில்லியன் ஃபண்ட்ஸ் வெளியாக்கி எல்லாம் கிராண்ட்ஸா கொடுக்க போறாங்கன்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்பயே அது எந்தெந்த ஃபீல்ட்ல யார் யாரு இது பண்ணு தயார் நிலையில இருந்து இமீடியட்டா அதை அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு தயாரா இருங்க. அது ஒண்ணு.
அரசாங்கத்திலேருந்து கிடைக்க வாய்ப்பு குறைவா, கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷம், கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ண போறோம்? சோ மலாய்க்காரன் சொல்ற மாதிரி நம்ம குலாங் திக்கார் பண்ண முடியாது. ரொம்ப பேர் குலாங் திக்கார்னு சொல்லுவாங்க. குலாங் திக்கார் மீன்ஸ் அபேஸ்லாம். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது டத்தோஷானுக்கு இது கண்டிப்பா தெரியும். அதாவது நம்ம பழைய அக்கௌண்ட்ஸ், பழைய லோன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம் பாருங்க, கட்டிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருப்போம். ஒரு 10 மில்லியன் லோன் வச்சிருந்தோம் ஆரம்பத்துல, இது வரைக்கும் ஒரு 2-3 மில்லியன் கட்டியிருப்போம் பாருங்க. யூ கேன் ask the banks again, எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபண்ட் கொடுங்க, ஃபெசிலிட்டிஸா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்துல இந்த ஃபண்ட், இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்ம செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த 2 years 18 months 24 monthsக்கு இந்த பேக்கப் இருந்தோம்னா we can stay afloat because the funding rate is very minimal. Still we can afford to run the businesses. So the number afloat இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு வழி. Because public bank approached us, we didn't apply. They approached, they say we want to extend your facilities by certain million. Oh, very good. ஸோ எந்த பேசிஸ்ல நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப கேட்கற சமயத்துல அவங்க என்ன சொல்றாங்களா, உங்களோட பழைய லோன்ஸ்ல இருந்து இவ்வளவு வந்து நீங்க கட்டியிருக்கீங்க. ஸோ வி ஃபீல் தட் யுவர் பொட்டன்ஷியல், வி வாண்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் கிரெடிட் லிமிட் அண்ட் பிஏ ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அதை எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தி வில் ஹேவ் டு கீப் மூவிங். இது வந்து இன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல செய்தி. பட் ஏட்ல அவன் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டான். பட் சில விஷயங்கள்லாம் மீட் பண்ணணும். நம்ம அதெல்லாம் மீட் பண்ண உடனே தான் அந்த ஃபண்ட்ஸை ரெடி ஆக்குவாங்க பாருங்க. இருந்தாலும் இது வந்து இட்ஸ் ஒன் வே தட் வி லுக் பேக் இன்டு அவர் ட்ராக் ரெக்கார்ட் அண்ட் அப்ரோச் த பேங்க்ஸ் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஃபர்தர் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு கீப் அஸ் மூவிங். ஏன்னா ஒன்று பேங்க் அசிஸ்டன்ஸ் வரணும், கிராண்டா வரணும், இல்லை ஸ்பெஷல் ரிலீஃப் ஃபண்டா வரணும், ஏதாவது ஒன்று வரணும். வராத பட்சத்தில் இதுதான் நம்மளோட ஒரு அடுத்த கட்ட ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். தேங்க்யூ தத்து. அதாவது நம்மளோட முதல் செஷன்லயே உங்களுக்கு ஒரு லோன் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு, அது சந்தோஷமான விஷயம் தான். டத்து இப்ப டத்து பிரசிடென்ட் டத்து ஷான் சொன்ன மாதிரி இந்த 6 months மொனட்டோரியம் பீரியட் இருக்குல்ல, அது வந்து அரசாங்கம் வந்து அதிகாரப்பூர்வமா 6 months தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. டத்து ஷான் ஒரு அக்கௌண்டன்ட், அவர் 18 மாசம் மொனட்டோரியம் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் ரிகவரி அண்ட் பவுன்ஸ் பேக் இருக்கும்னு சொல்லி டத்து ஷானோட கருத்து. இப்ப நீங்க மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா சப் செக்டர்ஸோட ஈடுபாடு உங்களுக்கு இருக்கும், சப்ளையர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், எண்ட் யூசர்ஸ், ஸ்டாஃப் எல்லாமே. இந்த 18 மோனட்டேரியம் வந்து அரசாங்கம் ஆஃபிஷியலாவே அனௌன்ஸ் பண்ணணும், அப்படி இருந்தா நல்லதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? அது இருந்துச்சுன்னா will be a very big relief. எல்லாமே கண்டிப்பா பவுன்ஸ் பேக் பண்ணிடுவாங்க. Because your commitments towards your existing loans you have just put aside and then keep moving and developing and rotating and keep your business moving. இந்த கட்டத்துல வந்து கொஞ்சம் கட்டிக்கத்தனமா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு few 100,000 லோன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதுல ஒரு 50% ஒரு சேவிங்ஸா கூட நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் முடிஞ்சா. முடிஞ்சா ஒரு சைட்ல ஒரு 200,000 நம்ம கட்டுறோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு 100,000 வந்து ரொட்டேஷன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 100,000 வந்து நம்ம அதை வந்து சேமிப்பா கூட வச்சுக்கலாம் ஃபார் த ரெய்னி டேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம். முடியல இல்ல அதே அப்படியே ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி we run, keep the business moving and develop the business. இந்த சமயத்துல ஃபண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா good time for developing also. This I'm telling for essential. Okay. Thank you. Dr. Shan, இப்ப பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட 2வது ரெவென்யூ வந்து டூரிசம், லோக்கல் டூரிசம். அதாவது ஃபாரின் டூரிஸ்ட் இங்க வந்தா தான் இந்த லோக்கல் டூரிசமே இருக்கும். 64 billion to 70 billion turnover roughly here and there. இது வந்து இப்போ ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு. ஒரு 1 or 2 வியூ டத்தோ, how to regenerate, இதை வந்து திருப்பி எப்படி கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நிறைய பேர் ரிசார்ட் ஓனர்ஸ், பட்ஜெட் ஹோட்டல் ஓனர்ஸ், லோக்கல் ட்ராவல் பேக்கேஜ், லோக்கல் ஏர் ட்ராவல் எல்லாமே எஃபெக்டட். கண்டிப்பா வந்து இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு பண்ணுவாங்க, அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரி ஏதாவது பண்ணும். கிக் ஸ்டார்ட்னு சொல்லலை, அதாவது ஒரு கிராஜுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி, ஏன்னா அதுதான் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் பாருங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரியை.
டிரான்ஸ்போர்ட்டை சிமுலேட் பண்ணோம், அப்புறம் ஹோட்டலை சிமுலேட் பண்ணோம், ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் சிமுலேட் பண்ணோம், ரிசார்ட்ஸ் எப்படி ஒரு செயின் வரும், அது நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இன்வால்வ். இது இது என்ன மாதிரி அரசாங்கம் இதை கலைஞாட்டத்தோ டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி டுவர்ட்ஸ் த பட்ஜெட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம செஞ்சோம் 2 or 3 செஷன் பிஃபோர் டூரிசம் செஞ்சோம் பாருங்க. அதில் நிறைய பேர் எஃபெக்டட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்களும் நல்லா கருத்து கொடுத்துருந்தீங்க. ஆக்சுவலி தோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க, ட்ராவலில் டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க மெனி எஃபெக்டட். ஸோ அவங்களும் டுவர்ட்ஸ் பட்ஜெட் 2-3 மாதம் தான் இருக்குது. அது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அரசாங்கம் கையாளுனா அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ரத்துஷன்? அதாவது வந்து டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அரசாங்கத்தோட வருமானத்தில் வந்து ஒரு ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 25% வந்து டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் வருது. அப்போ அது ஒரு பெரிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனான ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து டாக்டர் சிவம் சொன்ன விஷயம் நான் 2 விஷயம் தாம ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன். அதாவது வந்து இந்த லோன் விஷயம் சொன்னாங்க. இந்த லோன் விஷயத்தில் வந்து இல்லை வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கிராண்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஆளுங்க பெரும்பாலும் வந்து ஸ்லோவாக தான் போய் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் கிடைச்ச மாதிரி எனக்கும் லோன் கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு எஸ்ஆர்எஃப் வந்து எனக்கு என்னைக்கு இப்போ மகாதேவ் சொன்னாரோ அது முடிஞ்ச மறுவாரமே நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். அதனால நம்மளாம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல நமக்கு லோன் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக எஃபெக்ட் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏன்னா அதில் இந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த சீன சமூகத்தை நம்ம பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் முந்திக்குவாங்க, உடனே கூட செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த லோனு கிடைச்சோன்னு இல்லை அரசாங்க கிராண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா இதை வச்சுக்கிட்டு வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன், இந்த பிஸ்னஸ் நான் திருப்பி கடன் கொடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ண போறேன்னு போனீங்கன்னா உங்களை மாதிரி முட்டாள்தனம் பண்ணது வேறு யாரும் கிடையாது. டாக்டர் சிவகுமார் சொன்ன மாதிரி வந்து இதான் டைம். இப்போ இந்த ப்ரெஷர் டைம்ல வந்து பில் டு பில் கொடுத்தா ஜாமா கொடுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொன்னோன்னே எல்லாம் பழைய பில்லாம் கட்டினாங்களே, அதே கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து லோன் வாங்குறப்ப வந்து உங்களோட கேஷ் ஃப்ளோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கான தவிர இன்னும் வந்து கடன் கொடுக்கறது கிடையாது. கடன் கொடுக்காம அவங்க பண்ணாங்கன்னா தே கேன் சர்வைவ். மறுபடியும் கடனை ஏற்றி விட்டு அவன் வாங்கினவன் திருப்பி கொடுப்பானா இல்லைன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது பாருங்க. அதனால கேஷாக செஞ்சாங்கன்னா தே கேன் சர்வைவ். அது வந்து நான் அவர் சொன்ன விஷயம் கொஞ்சம் தம்பா பண்ணிக்கிறேன். இந்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முதல் விஷயம் அவங்க செய்ய வேண்டியது இந்த மொனட்டோரியம் அடுத்த வருஷம் 6ஆம் மாதம் மட்டும் கட்டாயமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரி உள்ள எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து ஆகணும். இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் 80% எல்லாமே காணா போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் புதுசாக இடம் வந்தால் தான் போச்சு. அப்போ நம்ம அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்குற இந்த 25% வருமானத்தை வந்து டோட்டலாக வந்து பர்ன் பண்ணிடும், இந்த இண்டஸ்ட்ரியை கீழ் பண்ணிடும். அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து மொனட்டோரியம் அடுத்த வருஷம் 6ஆம் மாதம் மட்டும் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷம் 3ஆம் மாதம் வரைக்கும் அவங்க மொனட்டோரியம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலி ஓப்பன் பண்ணலாம். அதுக்கு 3ஆம் மாதத்துக்கு அப்புறம் ஓகே நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கட்டுங்க ஒரு 6 மாதத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரின்சிபலை கட்டுங்கன்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா இவங்க காப்பாற்றப்படலாம். இது 2வது விஷயம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யார் பிஸ்னஸை திறந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து பிஸ்னஸ் வரப்போகிறது கிடையாது. வெளியூர்ல டூரிஸ்ட்லாம் வந்து திருப்பி நம்ம நாட்டுக்கு வரணும்னா இவங்கெல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து எப்படியா இருந்தாலும் அடுத்த வருஷம் சீன பிறநாளுக்கு அப்புறம் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இந்த லாக்டவுன்றது வந்து இந்த கோவிட்டோட ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து எல்லாம் அமைதியாகி ஒரு நிலைமைக்கு வர்றது வந்து சீன பிறநாள் ஆகிடும். அப்போ வந்து அந்த ட்ராவல் வெளியூர்லேருந்து வரவங்க யாருமே வந்து ட்ராவல் பண்ண ரொம்ப குறையும். அந்த பயம் மனசில் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்தினால ட்ராவல் பண்ணது குறைவாக இருக்கும். அவங்க துணிஞ்சாலும் என் ஃபேமிலி மெம்பரை நான் காப்பாற்றணும், அதனால வந்து நான் வெளியே போகிறது கொஞ்சம் தவிர்க்கணும்ட்டு ஒரு எண்ணம் வரும். ஏன்னா என்னையே கேட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மாதத்தில் எப்படி பார்த்தா 3 வாட்டி வந்து வெளியூர் பயணம் செய்கிறாள். நான் இப்போ முடிவு பண்ணேன் டிசம்பர் மட்டும் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். எது நடந்தாலும் வீட்டிலே தான் இருக்கணும். பிகாஸ் ஐ காட் சில்ட்ரன், ஐ ஹவ் டேக் கேர் மை கிட்ஸ். அந்த ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கேன். அதே மாதிரி என்ன மாதிரி பல பேர் இருப்பாங்க. அப்போ இந்த வெளியூர் டூரிஸ்ட் வர்றது வந்து 80% குறைஞ்சிரும். அப்போ குறையிறப்ப வந்து ஹோட்டல் ஆப்ரேட்டராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஆக்குபென்சி ரேட் குறைவாக இருக்கும். டூர் பஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் ஆள் குறைவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து கொட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு டூரிஸ்ட் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது.
அப்ப இந்த மொரட்டோரியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு. இது 2 விஷயம். 3வது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த அரசாங்கம் வந்து இந்த அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் வந்து லோக்கல் டூரிசம் வந்து we must encourage, we must promote local tourism like nobody's. மலேசியாவில் வந்து நிறைய இடங்கள் சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இருக்கு. அப்ப நிறைய இடத்த லோக்கல்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம சுத்தி பார்க்க வச்சோம்னா, இந்த ஏரியா எல்லா இடத்துலயும் வந்து கோட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. இதுக்கு முன்னே இவங்க எல்லாம் வந்து ஃபாரினர்ஸ் நம்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நம்ம லோக்கல்ல ப்ரோமோட் பண்றப்ப நம்ம வந்து இன்னும் வந்து எத்தனை பேர் லோக்கல் சபாசரா ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது. அல்லது வந்து எத்தனை பேர் லங்காவை போய் ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்துக்கணும்னு தெரியாது. எல்லாம் வந்து இங்க நம்ம லோக்கல் சுத்தி பார்க்கல, எல்லாம் ஏசியன் கண்ட்ரி, யூரோப் தான் சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நவ் டைம் டு ப்ரோமோட் லோக்கல் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி. பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்கல்ல, உள்ளூர் பாடல்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க, உள்ளூர் படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல. அதே மாதிரி அடுத்த 18 மாசம் உள்ளூர் டூரிசத்துக்கு நம்ம ஃபுல்லா இறங்கி சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ஜூனுக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து அவங்கள காப்பாற்றிக்க முடியும். அடுத்து அந்த ஜூனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெளிநாட்டவர்கள்லாம் திருப்பி மலேசியா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்காக அடுத்த வருஷம் ஜூன் தான் நம்ம வந்து டூரிசம் என்கரேஜ் பண்றோம்னு கிடையாது. ஜனவரியில இருந்து இந்த அரசாங்கம், ஏன்னா இப்ப பண்ணாங்கன்னா அவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகும், ப்ரொமோஷன் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகும். இப்ப பண்ணா ஜனவரியில இருந்து நம்ம அரசாங்கம் வந்து ஃபுல் ஸ்விங் எல்லா நாட்டிலையும் போயிட்டு நம்ம வந்து நம்ம மலேசியாவோட டூரிசம் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும். எல்லா நாட்டிலும் ப்ரொமோட் பண்ணி மெசிஃபா இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எம்சிஏ வரதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வியட்நாம், கம்போடியா, தாய்லாந்து இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஏர்போர்ட், தியேட்டர் இங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பயங்கரமா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி அந்த ஊருக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இந்த உள்ளூர் டூரிசத்தை வந்து வெளியூர்ல போய் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் வரும், அவங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொன்னு, அரசாங்கோட வந்து இவங்களை நம்ம சீக்கிரமா அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில இன்சென்டிவ் கொடுக்கலாம். அது வந்து நிறைய இன்சென்டிவ் இருக்கு. அவங்க எந்த ஒரு இன்சென்டிவ் அவங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரொபோஸ் பண்றப்ப அந்த இன்சென்டிவ்லாம் அவங்க பார்த்து அவங்க கொடுக்கலாம். அது போக முக்கியமா உடனே அவங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அடுத்து இந்த டூரிசம் டேக்ஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அபாலிஷ் பண்ணியாங்க. ஏன்னா வந்து அது வந்து ஒரு அன்ஜஸ்டிஸ் டேக்ஸ் ஃபார் ஃபாரினர்ஸ். ஏன்னா வந்து அவங்க வர நம்ம நாட்டுக்கு சுத்தி பார்க்க வரப்போ வந்து இதுல வந்து பணக்காரன் வராங்க, ஏழை வராங்க. இதுல வந்து முக்காவாசி பேர் வந்து 75 to 80% வந்து மிடில் இன்கம் குரூப். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் ஹோட்டல், 3 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு தான் வராங்க. இங்க வரவங்களுக்கும் 10 வழி கட்டணும், 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போறவங்களுக்கும் 10 வழி கட்டணும்னா நியாயமே கிடையாது. அது இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில வந்து இதை அபாலிஷ் பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட்லி அட்ராக்ட் பண்ணும். அவங்க வெளியூர்ல இருந்து வர்றதுக்கு டூரிஸ்ட் வந்து இந்த ஊருக்கு வரதுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அரசாங்கம் வந்து செய்யலாம். இதற்கு வந்து அவங்க வந்து இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா வந்து கோட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் யார் அதை இன்சார்ஜ் பண்றாங்களோ அவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன நாங்கள் செஞ்சா பெட்டரா இருக்கணும் உட்காந்து பேசினாங்கன்னா, அதே மாதிரி வந்து டூர் பஸ் செய்யறவங்க ஆப்ரேட்டர்ஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த அசோசியேஷனுக்கு கூப்பிட்டு பேசினாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க, தே கேன் கிவ் ஃபீட்பேக், ரைட் ஃபீட்பேக் டு கவர்மெண்ட். ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நல்லா செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. சரிங்களா ராஜன்? தேங்க்யூ டாக்டர், தேங்க்யூ டாக்டர். ஜஸ்ட் 2 கேள்வியை நான் ஆன்சர் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன். ஃப்ரம் மிஸ்டர் நாரா சுப்பிரமணியம், feedback about medium-sized companies in engineering and construction. I think as you all know, நம்ம இப்போ இருக்க சூழ்நிலை வந்து 25% தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் வேலையே ஓடுது. 3 to 4 months வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் எல்லாமே டோட்டல் லாக்டவுன்ல தான் இருக்கு, இன்னும் ஃபுல்லா ஆரம்பிக்கல. அது ஒன்று. ஸோ அவங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரிசியூம் பண்ணா தான் தெரியும் அவங்களோட ஒர்க் ஷெடியூல் எப்படி போகுது, திருப்பி வெண்டர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. நம்பர் 1. நம்பர் 2, கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏதோ ஒரு பிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல. ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நேற்று வந்துச்சுனாக்கா, ரீலுக்கிங் அட் கோலாலம்பூர் சிங்கப்பூர் ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் சர்வீஸ். அது ஸ்கிராப் பண்ணாங்க, அது திருப்பி ரீலுக் பண்றாங்கன்னு தான் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் டாக்டர் சி.வி. காசி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ரீலுக் பண்றாங்க. அது கூட ஷுவரா வருமானு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு மேஜர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒன்றுமே வரல. ஐ திங்க் தே ஆர் ஸ்டில் இன் தி லுக் அவுட், பிளானிங், கெட் ஃபீட்பேக் பிஃபோர் மேக் சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆன் திஸ்.
இன்னொன்று என்னன்னா, மிஸ்டர் சுரேஷ்னு ஒருத்தருக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு. அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் அண்ட் சப்ளை. நானும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து இந்த கிராண்ட்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் சார் இருக்கேன். 60 to 70% வந்து எல்லாம் வந்து லுக் அண்ட் சி attitude எடுத்திருக்கிறாங்க. பிகாஸ் தேர் நாட் எக்ஸ்பெண்டிங் த ஆப்பரேஷன். தத்தோ பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம்லேயே இன்னும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு தான் ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ புது மிஷினரியை மாற்றுறதுக்கோ புது மிஷின் வாங்குறதுக்கோ if there is no necessity, I don't think so they will venture into it. So this also Mr. Suresh, that it's we will have to look and see. நமக்கு தெரியல ஒரு டெஃபினட்டான ஆன்சர் இதை கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்டரி ரெக்குவயர்மெண்ட் அவங்க எப்படி ரெக்குவயர்மெண்ட் அவங்களோட இப்போ டாக்டர் சிவம் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ஆர்டர் ஸ்பீக்காக இருக்கு. அவங்க ப்ரொடக்ஷன் லைன் பத்தாம இருக்கலாம். ஸோ மேபி தி வில் அட் தி லைன். ஸோ புது மிஷின்ஸ் வாங்கலாம், ஒர்க்கர்ஸ் போடலாம். சில இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த லாக்டவுன் அப்புறம் போஸ்ட் எம்சியூனால ஆர்டர்ஸ் குறைஞ்சதுனால சில லைன் சிஸ்டமே க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால மிஷின்ஸ் பாய்க்க மாட்டாங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ், யூ நெவர் நோ. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரிஸ் வேரியஸாக இருக்கும். தட் ஒன் ஆல்சோ பி ஐ ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி. எனி டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பாக சேம்பர் கண்டிப்பாக வி வில் லெட் யூ நோ. நான் ஜஸ்ட் லைக் டு பாஸ் ஆன் டு தச்சனா. are you there? Thank you Dato, thank you Rajan. Okay, welcome. Discussion பண்ணோம். We had a lot of talk about the new normal, how are you gonna come across this. நம்மளோட chat roomல நிறைய chat வந்துருந்துச்சு, நிறைய questions வந்துருந்துச்சு. அதெல்லாம் நம்ம ரிப்ளை பண்ணிட்டோமா, or should we look into that? We're still looking into that. Yeah, we need to. I think we should look into the chat. chat முடிச்சிருவோம் because the questions are coming in. Okay. So இதுல ஒரு क्वेश्चन தச்சனா மிஸ்டர் மைக்கேல் கேட்டிருக்காரு. அவர் ஃபேஸ்புக்ல கேட்டிருக்காரு. நிறைய வந்து இந்தியர்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாம போயிருக்கு. இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காரு. ஓகே, பிசினஸ் மேனை பத்தி பேசினா ஒரு எம்ப்ளாயி பத்தி பேசுறாரு. எனிவே ஒரு வகையில் அதுவும் நல்லது தான். அவர் மைக்கேல் என்ன கேட்டிருக்காரு, அது கேட்டதுக்கு வந்து அதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னோட நம்ம செம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, உங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு போயிடுச்சுன்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு தேடுங்க, என்ன வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு. எந்த வேலை கிடைச்சாலும் எடுத்து செய்யுங்க. இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா why not convert yourself as an entrepreneur? Yes sir, of course. ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட் கொண்டு வாங்க. நீ யோசிங்க, ஏன் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆகுறேன், இந்த சூழ்நிலை வந்து நியூ நார்மா இருக்கு, நான் ஒரு நாள் எம்ப்ளாயியாக இருந்தேன், இனிமேல் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன், என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா? இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் வந்து நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து அவங்கள மாற்றி அமைச்சிக்கிறாங்க. அதுவும் குறிப்பாக வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் பேசக்கூடிய பவித்ரா அண்ட் சுகுஸ், அவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டேட்ல தான் இருக்காங்க, சாதாரண எஸ்டேட்ல இருக்கவங்க. இன்னைக்கு அவங்க பார்த்தா பிக் டைம் யூடியூபர். மலேசியாவில் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் யூடியூபர் வந்து பவித்ரா அண்ட் சுகு. ஏன்னா அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சமையலை வந்து அவங்க யூடியூப்ல போட்டு இன்னைக்கு இது பிகம் அஸ் பிக் டைம். இன்னைக்கு அவங்க மாசம் வருமானம் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் உட்காந்து யோசிக்கலாமே, நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆன்லைன்ல. நீங்க வந்து நம்ம செம்பரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்லைன் ட்ரேடிங்லாம், ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்லாம், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூலியமா உங்களால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா இல்லையா நீங்க பார்க்கலாம். ஏதோ ட்ரை பண்ணாம உங்களுக்கு எதுவும் முடியாது. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நாட்டில் வந்து அடுத்த வருஷம் 3ஆம் மாசம் 4ஆம் மாசத்துக்குள்ள ஏறக்குறைய 3 மில்லியன் வளர்ந்து. அப்போ இந்த 3 மில்லியன் பீப்புள் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்க உங்களோட நீங்க போட்டி போட்டுட்டு இருக்க போறீங்க வேலை தேடிக்கிட்டு. அப்போ வேலைக்கு போனாலும் வந்து இன்றைக்கு வந்து அரசாங்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிராஜுவேட்டுக்கு 1800 கொடுத்தா போதும், டிப்ளமா ஹோல்டருக்கு 1500 கொடுத்தா போதும் அப்படின்றாங்க. உங்க வருமானம் நிச்சயமா குறையும். அப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வந்து என்னோட ஐடியா வந்து பேசிக்கலி நீங்க வந்து நிறைய நிகழ்வுக்கு போகலாம். நிறைய சேம்பர்ஸ் உங்க ஊர்ல உள்ள சேம்பர்ஸ்லாம் வந்து ஆக்டிவிட்டி செய்யறாங்க. போய் கலந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்கள்ட்ட உட்காந்து பேசி நானும் ஒரு வர்த்தகர் ஆகலாம், அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், நான் என்ன எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு உட்காந்து பேசுனீங்கன்னா மேபி எல்லாரும் முடியாது. இந்த 2 மில்லியன்ல வந்து ஒரு 2% ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வந்து இந்த பிசினஸ்ல வந்து சக்சஸா ஈடுபட்டாங்கன்னா பெரிய விஷயம். நம்ம சமுதாயத்துக்கு செய்யற ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து ட்ரை டு பிகம் அன் என்டர்பிரனர். என்னோட என்ன கேட்டீங்கன்னா, ட்ரை டு பிகம் அன் என்டர்பிரனர். தோஸ் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்ட். ஓகே தட்சினா, அடுத்த கேள்வி. இதோ
For example, நம்மளோட Zoom or chat box நீங்க பாருங்க. We have a question from Mr. Sundaraju asking how to do cost cutting by better management. How can SME industry owners apply grant from government? அவர் வந்து ரொம்ப ஜெனரலா கேட்டிருக்காரு. எந்த செக்டர்னு சொல்ல கிராண்ட் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி? ஓகே, இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டாப்ல இருக்குது. பிரியாத்தின் கிராண்ட் மட்டும் இருந்துச்சு, அதை கொடுத்துட்டாங்க. மற்ற கிராண்ட்லாம் வந்து ஹோல்ல தான் இருக்குது. பட் அவங்க வந்து யூ கேன் கோ டு த ரிலவெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டு கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். உதாரணத்துக்கு வந்து எஸ்எம்இ கோ போகலாம். எஸ்எம்இ கோ போனீங்கன்னா அங்கே என்னென்ன கிராண்ட் இருக்கு, பிராண்டிங் கிராண்ட் இருக்குது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிராண்ட் இருக்குது. இதை போய் அங்கே என்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கிராண்ட் இல்லைன்னு விட்டுறாதீங்க. அங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஆனால் இப்போ இல்லை, பொறுப்பாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பட்ஜெட் மூலியம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அல்லது இந்த செப்டம்பர் வந்து முத்திராங்க உற்சவம் அவங்க கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ வந்து அதுக்கு என்ன வேணும், நம்மளை எப்படி தயார்படுத்திக்கிறது தயார் பண்ணிக்கோங்க. தயார் பண்ணி ஸ்டாண்ட் பைல இருங்க. அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்ப டக்குன்னு வந்து நீங்கள் போடுற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கணும். வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இன்னைக்கு வந்து ஹலாலுக்கு கூட கிராண்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஹலால் கிராண்டோட அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ வந்து அந்தந்த ரிலவெண்ட் ஏஜென்சியை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்கள்ட்ட ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். அது ஒன்று. ஆனால் இப்போதைக்கு கிராண்ட் உண்மையிலேயே கிடையாது, வெயிட் அண்ட் சி. இதான் இப்போ உள்ள பாலிசி ஒன்று. அடுத்து என்ன சொன்னீங்க? கிராண்ட் கேட்டாரு, சொல்லுங்க. கிராண்ட் ஒன்று கேட்டாரு, இன்னொன்று என்ன கேட்டாரு? காஸ்ட் கட்டிங் பை பெட்டர் மேனேஜர். சாரி, அவர் வந்து ஒரு ஆன்சருக்கு ஒரு क्वेश्चन பதில் சொன்னாரு. அது பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அடுத்த क्वेश्चन போவோம். லோகன் கேட்டிருக்காரு, it is advisable to change industry now if the existing industry badly affected. For example, transportation industry கேட்டிருக்காரு. ஓகே, அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பேட்டா இஃபெக்ட் தான், இல்லைன்னு கிடையாது. அவங்க வந்து ஒரு பஸ் பஸ்ஸியாக வச்சுருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த பஸ் பஸ்ஸியாக ஓட முடியல. அப்போ வந்து திருப்பி வந்து மேபி எப்போ அந்த பஸ் பஸ்ஸியாக ஓட முடியும்னு தெரியாது நமக்கு. இந்த சமயத்தில் வந்து அவர் அந்த பஸ்ஸை விற்றுட்டு வேற புதுசாக இண்டஸ்ட்ரி போகிறாரா, அல்லது இது ஆரம்பிக்கிட்டோம், நான் இப்போ தச்சமே ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு பிஸ்னஸ் வளர்க்க போகிறேன்னா அப்படின்னு அவர் பார்க்குறாருன்னா அவங்களுக்கு தெரியல. வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி இப்போ இல்லைன்னா அதுக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கான்னு முதல் பாருங்க, கேள்வி கேளுங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபியூச்சர் இருக்குது, அடுத்த வருஷம் 6ஆம் மாதமே நல்லா ஃபியூச்சர் இருக்குது, திருப்பி ரீபவுண்ட் பண்ணிடும்னு நினச்சாங்கன்னா யூ கேன் ஹோல்ட் தட் இண்டஸ்ட்ரி. தற்சமயத்துக்கு வந்து இப்போ அவர் என்ன செய்ய முடியும், ஏன்னா அது ஆரம்பிக்க மட்டும் நமக்கு வருமானம் வேணும்ல. அதுக்காக இப்போ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாமோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து அவங்க தயார் பண்ணிக்கலாம். தப்பு ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. அல்லது இந்த பிஸ்னஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம செய்ய வேணாம், இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு நினைச்சீங்கன்னா, தென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாத ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம செய்ய முடியாது. யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் டவுன், லுக் ஃபார். இதான் அவங்க பார்க்க முடியும். ஸோ அவர் வந்து நம்மளை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கூப்பிட்டாருன்னா நம்ம we can sit and advise. நம்ம சேம்பருக்கு வந்தாருன்னா we can அவங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரி அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி பிளேயரை கூப்பிட்டு அவர் உட்கார வச்சு we can give him proper advice. ஓகே தத்தோ, குட். ஸோ நீங்கள் சொன்னது வந்து they have to innovate and they have to adapt based on the industry, not just rely on the same industry. That's very good mindset. Okay தத்தோ, அடுத்து போ மிஸ்டர் நாரா கேட்டிருக்காரு, to give some feedback about medium-sized companies in engineering and construction that are affected by the slowdown and deferment of project by private and government agencies. What would be the best approach for them to survive themselves, since many Indians are also employed at senior level at these companies? கொஞ்சம் இருங்க, ஒரு क्वेश्चन அவர் பத்தி கோ த்ரூ பண்ணிடுறேன். கேட்டாரா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டு கிடைக்கிறது, செகண்ட் பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காரு நாரா? ஓகே, why then this question, right? Yes, repeat பண்ணுங்க தச்சனா, repeat the question again. Please give some feedback about medium-sized companies in engineering and is it okay if I just quickly explain? Yes, Yeah, go ahead. Yes, sir.
So I think like Mr. Rajan mentioned, partly answered just now. And also my question is that we find many Indians, especially in the professionals who are in the engineering and construction companies, and many of them have been affected. I know the chamber is really looking to the businessman sector and also the members. So I'm thinking that many Indians who are in these companies are also affected because the companies are affected. So in a way, what can we do to help them and also create a pipeline for them to become businessmen? Okay, this one very simple, Mr. Nara. What if you can gather quite a number of people, we can sit and discuss. We have to see, depend on their capacity. What is their capacity? Based on that, we can come out some idea. For example, 2 weeks ago, a group of IT graduates, they got 10 years experience. They can approach us. So I told them, okay, come. I think around 8 or 9 people, they came and approached us. So we sit and talk to them. Then we came out a project, which is e-commerce project. So we said, SICCE will join with you all. We'll create a platform, e-commerce platform. So everybody will take a percentage. We do our contribution, develop the platform, we share the cake. So we can come up with this kind of idea. So we must know their background, what is their background. Based on that, we can set up for them what type of business. Upon the engineering, engineering. So what is their capacity, what they can do. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஏதாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரைட் இல்லை மேபி வந்து நம்ம we want to join together, form a special vehicle company, form பண்ணி then we have to go and approach government to get some small project. Now we'll guide them on that matter. So we must know their capacity. என்ன கெப்பாசிட்டியில் வராங்கன்ட்டு இல்லைன்னு சொன்னால் very difficult for us to help them. So you ask them to fix appointment, or you can bring them to the chamber. Our chamber in Brickfield only, they can come to a Brickfield. Then our members will be there. Then whoever is there, connection, we can sit, we can synergize. Sure. Great. Thank you. I'm trying to get in touch with a few of them and then I will arrange to meet up please, with the Mr. chamber. Nara. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Nara. Okay, though, அடுத்த question போகுது. Yeah, please. He is in engineering and supply machines, and he is supplying machines for processing, packaging, and spare part for machine. Most of his customers have slowed down the production activity. Therefore, he's reducing approximately 60% of his sales in 3 months. Is he asking any suggestion to expand my numbers of customers in current pandemic? Basically, he's asking his industry is affected. So since they are all reducing their orders, is he asking, should I follow the same trend? நீங்க நினைக்கிறீங்க? See, இப்போ உள்ள சூழ்நிலை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஓகே எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கு. பட் அவங்க என்ன மிஷின் அவங்க சொல்ல கிடையாது. பட் இசென்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா those factories are involved in such an industry, they are improving a lot. So அப்போ வந்து if he is concentrating more on engineering side or machinery இருந்தாருன்னா maybe now time for me to diversify to essential item. அப்போ அந்த மாதிரி அவர் என்ன இண்டஸ்ட்ரியில் சப்ளை பண்ணுறான்னு தெரியணும், என்ன மாதிரி மிஷின் சப்ளை பண்ணால் தெரியணும். ஸோ அந்த பார்ட்ஸ்லாம் வந்து எதுக்குள்ளதுன்னு தெரியணும். இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா அஃப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் 6 months பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோயிங் டு பி ஸ்லோ. அப்போ வந்து அதுலேயே வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இஸ் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் இஃபெக்டட். ஸோ யூ ஹேவ் டு டைவர்சிஃபை டு அதர் பிஸ்னஸ். அதுவும் இல்லாமல் அந்த கோவிட் நமக்கு என்ன டீச் பண்ணுச்சுன்னா நல்ல ஒரு லெசன் வந்து யூ ஷுட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் இன்கம். You should depend on multiple income. You must have passive income, you must have business one, you must have business two. இப்போ இந்த 3 இன்கம் நமக்கு இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த COVID-19 வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல லெசன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு டைவர்சிஃபை லிட்டில் பிட், இல்லைன்னா அவரால் சர்வை பண்ண முடியாது. Okay, Dato, understandable. நம்ம Dato APC கேட்போம். Since he is in a manufacturing sector, yeah, he should be out of production. We are not sure of his production, but since he's in essential service, our production of course would have spiked. Dato Sivam, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இத பத்தி? The question on that engineering question,
about his production. His clients are reducing their production. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி? இல்ல அது கண்டிப்பா reducing the workforce. Okay, clients வந்து I think he has to relook at what actually, as Dato say, எங்க மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான சர்வீஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து they should approach life. They have not approached this far. Maybe வேற செக்ஷன் வேற செக்டர் பார்த்துருந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அவங்களால என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அது பார்ட்ஸாக இருக்கலாம், because they are in the engineering, fabricating could be. ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும், இல்லை கரண்டா அப்கிரேடிங் இருக்கும், சர்வீசிங், ரிப்பேர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் காம்படிட்டிவா அவர் உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு வந்து அவரோட சர்வீஸை he can look into, because the industry is big, but definitely it's not that easy as said to get into this line of what is that, if he's going to get himself newly coming into this line. But then it's an opportunity. You should knock, because இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பேர் 3 பேர் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிருந்தாங்களா, அந்த தேர்ட் புதுசா யாரும் அப்ரோச் பண்றாங்க, இந்த எங்களுக்கு ரெலவெண்டா இருக்குதுன்னா definitely we will give them an opportunity. What firstly is that we'll ask for a quotation, and then the expertise, if they are able to provide at a much competitive price, definitely there will be opportunities. So you should knock all these doors. That's what I would say. Look into what the requirements are of this industry, because engineering, it fits into this category of line. Good answer, Dato. Good answer. I think he should take note of what you have mentioned. From உங்க point of expect, நீங்க வந்து கஸ்டமர் அவருக்கு, I think he should pay attention to what you said. Maybe he should, Mr. Suresh, you should contact Dato Sivam, and then you can just talk to him what you can do and how you can expand horizontally. Okay, moving on, Datos. Okay, we're going to go down. One question for Mr. Jeevan கேட்டிருக்காரு, HRDF announced plan and train, currently all reducing and no recruitment. How to participate in this opportunity? I think he's not, you clearly mentioned பண்ணல அவரோட question. Mr. Jeevan, if you mind, please send the question again. I think தச்சனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வந்து இந்த புது ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது வந்து எந்தெந்த ட்ரைனிங் கம்பெனிலாம் இருக்காங்களே, வந்து they need to they can apply to HRDF, get some training program. அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்தோடனே they must train the staff, the participant, then must do a placement in the company அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்றாரு. ஸோ இது என்னன்னா, இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து டிபார்ட்றாங்க, தேர் ரிடியூசிங் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப். இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் எப்படி எடுத்து நான் பெனிஃபிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஹவு யூ கேன் டூ திஸ் பிஸ்னஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட், அதான் அவர் கேட்குறாரு. சரி, இதில் வந்து இது ஒரு டாஃபான சிச்சுவேஷன் உண்மையிலேயே. ஓகே, கவர்மெண்ட் ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா, பேசிக்லி தேர் கோன் பி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறப்ப வந்து இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேலை திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வேலை கொடுக்கணும்னா இவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி வேறு வேலைக்கு மாற்றலாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இது வந்து இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு சாத்தியமானு பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து அவர் ஜீவன், ஐ திங்க் ஜீவன் இஸ் ரைட், மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ரிடியூசிங் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப், தே டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் ஸ்டாஃப். நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி இந்த ஸ்டாஃப் எப்படி அங்கே அனுப்புறது, நாங்கள் ஸ்டாஃப் அனுப்புனா தான் எனக்கு பேமெண்ட் வரும், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஒன்ட் பே. அப்போ மை காஸ்ட் இஸ் தேர், எவ்ரிதிங் ஐ மஸ்ட் ஸ்டாப் அப், ஸோ ஐ கோயிங் டு ஸ்டார்ட். அப்போ வந்து இதில் வந்து லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ட்ரெயின் அண்ட் பிளேஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இப்படி கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது. மேபி இப்போ வந்து per கேஸோ வந்து அந்த ஸ்டாஃப் சம்பளம் 3 மாதம் கொடுக்குறாங்களே, அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாஃப் per கேஸோ willing to pay 3 months salary for the ஸ்டாஃப்னு சொன்னாங்கன்னா மேபி இட்ஸ் அ ஒர்க்கபிள் த கண்டிஷன்ஸ். இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் வந்து இன்னும் எத்தனை ட்ரைனிங் கம்பெனி போய் மாட்ட போகுதுன்னு தெரியல. Because they cannot do a placement. And once you cannot do a placement, I have not seen the agreement, the contract. The contract might say you have to refund the money. Yeah. Refund the money. Yeah, Jeevan. Yeah, Jeevan here. I mean, very well said.
பட் இதுல வந்து ட்ரெயின் த பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னா அது ஒரு அதாச்சும் நம்ம கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணலாம். பட் இது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங். தட் மீன்ஸ் மஸ்ட் allocate the placement. ஒரு 10 பேர் 100 பேருக்கு வந்து நான் உங்க கம்பெனிக்கு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்பதான் நீங்க இந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து டேப் பண்ண முடியும். பட் lot of companies another freeze the hiring process. So how are we going to tap into the training market? So I really find a big challenge in the program. At the end of the day may not be useful because placement வந்து பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும். இது வந்து I 100% agree with you. It's not a viable project as I hope the chambers can bring to the Ministry of what is that human resource. Human resource to tell that, because நீங்க சொன்ன மாதிரி there will be a lot of people, a lot of training provider might be might need to close shop and then go on after this 100% மாட்டுவாங்க. ஆமா 100% மாட்டுவாங்க. I'm very sure on this. If we can do a placement, definitely it's going to be a big issue. Yeah, true. Thanks, Dato, for your response. Thanks. But I hope that you all can bring it up to the respective people. Definitely, this is one of our agenda in the national budget. So we are proposing there's some amendment on this for during the national budget. Okay. No, I have one question. Sorry to stop. I mean, the session is wonderful. It's going on. Congratulations for that. I have one question. We are talking about the post-COVID and another COVID issue, but at the same time, we have a lot of political conflicts are going on between countries, right? US and China. How that will impact further on our current situation? அதாவது இப்பயே வந்து கோவிட்லயே ரொம்ப பிசினஸஸ் அடி வாங்கிட்டோம். பட் இந்த பொலிட்டிக்கல் இதுல வந்து இன்னும் சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு மோசம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா will be good. See, இது வந்து political issue na between country to country we talk about country to country. We don't talk about internal politics. I don't want to talk about internal politics. So இப்போ வந்து இதுல வந்து இஃபெக்ட் பண்ண எப்படி நமக்கு இஃபெக்ட் பண்ணோம்னா சப்ளை செயின் தான் நமக்கு பெரிய இஃபெக்ட் கொடுக்கும். இப்போ வந்து நம்ம நாட் ஒன்லி அஸ் குளோபல் லெவல் இதை அடி விடுவோம். எனக்கு என்ன எனிதிங் ஹேப்பன் பிட்வீன் அமெரிக்கா அண்ட் சைனான்னு சொன்னாலே வந்து the entire world going to affect. Entire world now depending on China only. அதனால தான் வந்து the day when Donald Trump came as a president, he said, please come back to our country and start the factory in our country. நம்மள டெவலப் பண்ண சொல்லி அங்கேயே போடு வல்லகான கேட்டிருந்தாங்க. He knows what China will do because he's a pakka businessman. Maybe he's not right politician, but he's a pakka businessman. So அந்த ஒரு business perspective what he did is right. But நிறைய பேர் கேட்காம இருந்தாங்க. Now they are suffering. Now they agreed, lot of businessmen, they want to shift their business from China to Asia, either Vietnam, Cambodia or India. இந்த மாதிரி போறாங்க. So இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்து மேபி வித்தின் நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ இல்லாம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா that means the transition will took place and everything back to normal. இந்த 2 இயர்ஸ்ல வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ டாஃபா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா everybody going to face a problem. It's going to be a global recession plus inflation. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது சப்ளை செயின் இஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா ரா மெட்டீரியல் ஷார்டேஜ் வந்தாலே போதும் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் காஸ்ட் எல்லாமே ஏறிடும். ரைட்? It can be construction industry, can be essential item, can be anything. எல்லாமே ஏறும் except India will survive itself. ஏன்னா India everything they got inside. நம்ம வந்து 50 நம்மகிட்ட இருக்கு, 50 வெளியில இருக்கு. So we going to stuck. We will face a serious problem on this. So பட் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சோஃபா வந்து சைனாவோட கப்பல் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம சீ சைடில் வந்தப்பையும் சரி மற்றவங்க வந்தப்போ சரி நம்ம வாயை மட்டும் பேசாமல் இருக்கும். பிகாஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஓப்பன், டோன்ட் வாண்ட் டு சே எனிதிங். ஏன்னா வி ஆர் டிபெண்டிங் 70% ஃப்ரம் சைனா. நம்ம லெஃப்ட் ரைட் நார்த் சவுத் எல்லா இடத்துலையும் சைனா வந்து உட்காந்துக்கிட்டு நமக்கு எல்லா இதுவும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் வி காட் சோ மெனி ப்ராஜெக்ட் வித் தேம். வி ஆர் டிபெண்டிங் இம்போர்ட் ஃப்ரம் தேம். ஸோ அதனால வந்து we never open our mouth. As I similar, we also don't want to fight with the European country.
ரெண்டு பேரும் நல்லவனா இருந்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு சப்ளை வந்து நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணிருக்கோம், விச் இஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித். ஸோ இதான் வந்து சாணக்கியத்தனம் நம்ம சொல்லுவாங்க. சாணக்கியமாக அழகாக உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம காரியத்தை சாதிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரச்சனா. ஓகே, தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஜீவன், தேங்க்யூ தத்தோ. ஓகே தத்தோ, அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் யூடியூப்ல வந்துகிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் கோயிங் டு தட். மிஸ்டர் ஜீவன் வந்து மிஸ்டர் ஜீவன், நீங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க, the CK have any plan to assist and guide business owner on digital marketing. We have a separate program for digital marketing. நீங்க இங்க Facebook go through பண்ணுங்க, you will be able to see what we are providing, what we have provided. We have done a batch of training. Or you may contact me personally. I'll drop my phone number and I can discuss with you how we've been helping in digital marketing and how you can join us. Okay Dato, moving on to question. Irin Dato, questions வந்துட்டு இருக்கு. பிரச்சனை இன்னொரு கேள்வி இருக்கு, ஃபேஸ்புக்கில் வந்திருக்கு. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, அந்த do chamber as the database of the allocation of DBKL business lot at Pasar Borong. Many young Indians would like to explore. They do not know who is the holding the lot which was run by foreigners. அப்படின்னா பசாபுரங்களில் வந்து இருக்கிற லாட்டில் வந்து எத்தனை பேர் லாட் வந்து ஸ்டில் அவைலபிள் எம்டியாக இருக்குது. நம்ம இந்தியர்கள் வந்து ஒரு சில மேபி அதில் இன்வால்வ் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க. அந்த லாட் நம்ம செம்பருக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க, விச் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின். நாங்கள் இது வரைக்கும் அதை செக் பண்ணவே இல்லை, அதான் உண்மை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் ஸ்லாங்கோ இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், வி ஆர் நாட் கேல் சேம்பர். எனியோ நீங்கள் கேட்டதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஸ்லாங்கோ கேல் உள்ள எல்லா பசாபுரங்களையும் வந்து we'll officially write to the relevant authorities, get the empty lots, and I think within next after MCO we'll put in our Facebook and then the lot empty irukku, and whoever want to participate, please let us know, then we try to help our Indian community. So இதெல்லாம் இப்போதான் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா எங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும், we can go and look for you all some opportunities. இதுதான் சொல்றது opportunities. This I think இன்னைக்கு செஷன் வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது. இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. இந்த கொஸ்டின் வந்து யார் கேட்டிருந்தா மகேன் கேட்டிருக்காங்க. மகேன், ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 10:30 நம்ம நிப்பாட்டினோம் தர்ச்சனா. I think questions that's all. வேற எந்த கொஸ்டின் ரெலவென்ட்டா இல்ல. Sorry, இந்த கொஸ்டின் வரல நமக்கு. If anyone want to talk, please unmute yourself and on your video and then you can discuss with us. If not, I will pass the floor back to Mr. Rajan. Okay, Dato, I think there's no more question. I have one more question, Mr. Darshana. Sorry. Go ahead. Welcome, sir. This is to Dato Shan. Good evening. Yeah. Evening, Manivannan. Yes, sir, Manivannan. I'm referring to Mr. Jeevan's issue is regarding the train and placing program, and I heard Dato's reply. I think when Dato, you are approaching HRDF or you are submitting your proposals or your feedback, I think HRDF should focus on upskilling and reskilling existing employees instead of as we were talking about, it's not possible to do recruitment at this point of time, whereas the companies are retrenching and so on. So HRDF should look into upskilling and reskilling the existing employees in their companies, the employees' companies. So that's just my point. If at all there's an opportunity for Dato to speak to them, I think this is one of the points that Dato should look into. Noted. I 100% agree to your point. So that's how they should, and that's one of our proposals which we sent to last May 21st is the last day to submit the relevant authority. We have submitted this proposal. Great. Thank you, Dato. Thank you. Thank you. Dato, one suggestion from Jeevan here. One suggestion to add on to that. இப்போ நீங்க வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து நீங்க வந்து என்கரேஜ் பண்றீங்க. இந்த லாக்டவுன்ல இந்த எக்கனாமில வந்து மேபி ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ்னு. பட் இந்த ஹெச்ஆர்டிஎஃப் ப்ரோக்ராம்ல இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து வழி இல்லை.
So because they have to be unemployed in order to be employed and trained. So அதே இதை வந்து இந்த பிசினஸ்க்கும் கொடுத்தாங்கன்னா entrepreneur இப்போ like social like digital marketingல I think they have a cap about. அது வந்து இவங்களுக்கு கீழ வராது because this employees fund only can use for employee, they cannot use for business. What இத வந்து கமந்திரியான் உசாவான் they should do. அதனால தான் முதல்ல ராஜன் சொன்ன மாதிரி வந்து September they are coming out with some program for all this. Okay. For entrepreneurs, yes, அது செய்றாங்க, இல்லாம கிடையாது. We will do also. Okay, Dato. Thanks, Dato. Okay, Dato. Last question, Dato. Miss Menega கேட்டிருக்காங்க. Tourism will go inbound in post-COVID situation. How about education business model கேட்டிருக்காங்க? What do you think about it? Our question totally agree. Tourism will go inbound. Okay. How about education business model? Education business model now இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆன்லைன் பேசிஸ் ஆயிடுச்சு. So now இன்னொரு 6 மாசத்துல பார்த்தீங்கன்னா lot of university also they go under online basisல போயிடும். ஸோ அப்படின்னு போறப்போ வந்து education, in fact some of the government school நீங்க பார்த்தீங்கன்னா காலைல இருந்து இப்போ எல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பை நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து more emphasis on online education, no more physical. அப்படின்னா நான் காலேஜ் வந்து மேபி once a month I have to go for sum up classes மாதிரி போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். மற்றதெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆன்லைனில் வரும். ஸோ திஸ் கோயிங் பி அ பிக் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ். ஸோ தோஸ் ஆர் இன் காலேஜ் டியூஷன் சென்டர் இல்லை ஸ்கூல் வச்சிருக்கவங்க வந்து இட்ஸ் ஹை டைம் ஃபார் தம் டு கன்வெர்ட் த பிஸ்னஸ் டு ஆன்லைன் பேசிஸ் ரதர் தன் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபிசிக்கல் இது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் ரிடியூஸ் யுவர் காஸ்ட், ஆப்ரேஷன் காஸ்ட். அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு லெக்சரருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ராவலிங் கிளைம் லொட்டு லோஸ்க்கெல்லாம் செய்யறதோட இப்போ எல்லாம் வீட்டில் இருந்தே செய்யுங்க, வி கட் யுவர் அலவன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ த காலேஜ் ஆல்சோ டூ அ லாட் ஆஃப் காஸ்ட் சேவிங். இந்த மாதிரி வந்து டோட்டலாக மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு. Okay, Dato. Thank you. I hope Ms. Menega have got your answer. Okay, Dato Shan, thank you so much. Dato APCM, thank you for joining us, and rest of them, thank you for joining. Okay, one more, Chatri, I have to tell something. முதல் இளங்கோ சொன்னாரு, ஜீவன் ஐ திங்க் ஜீவன் said entrepreneurs development program. இப்போ entrepreneurs development program பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேம்பர்ல வந்து we are doing lot of entrepreneurs development. entrepreneur டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு நோக்கத்தில் செய்கிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம். அது இல்லாமல் இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட் வந்து போன வாரம் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் முடிச்சிட்டோம். செகண்ட் பேட்ச் மாத கடைசியில் மறுபடியும் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அது போக நெக்ஸ்ட் வீக் திங்கட்கிழமையும் Wednesday, please look at our Facebook. We are starting share market training. Next week ஒரு வாரம், the following 2 வாரத்துக்கு வந்து share market training வைக்கிறோம். அதோட ப்ராடக்ட், அதை இன்ஃபோவர் எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படியே நீங்கள் ஒரு வகையில் இன்கம் ஜெனரேட் பண்ண அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைமில் இல்லை வேலை இல்லாத சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைட் இன்கமாக இருக்கலாம். எப்படி ஒரு பேசிவ் இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணுறது, we are come out with a lot of ideas to train you all. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பெனிஃபிட் பண்ணணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம். அதன் அடிப்படையில் வந்து ப்ளீஸ் ஜாயின் அவர் நெக்ஸ்ட் வீக் ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரோக்ராம். நெக்ஸ்ட் 2 weeks ட்ரைனிங் ஷேர் மார்க்கெட் அது செய்கிறோம். அண்ட் டுமாரோ வில் பி அவர் ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கெட் டாக். ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த நைட் 9 மணிக்கு தான் செய்கிறோம். ப்ளீஸ் பார்ட்டிசிபேட். அண்ட் இந்த ஈவெண்ட் உங்களுக்கு உண்மையிலே பெனிஃபிட் இருந்துச்சுன்னா யார் நம்ம ஜூமில் பார்த்தாலும் சரி, அல்லது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தாலும் சரி, அல்லது யூடியூப்ல பார்த்தாலும் தயவுசெய்து வந்து உங்கள் லைக் பட்டன் அனுப்பி ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இல்லை பிடிக்கலன்னு உங்கள் கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வி நோ வெதர் வி ஆர் டூயிங் அ ரைட் ஜாப் இல்லையா நமக்கு தெரியும். ஸோ உங்களோட அதே சமயம் நம்ம யூடியூப் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ வில் கெட் அவர் நோட்டிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த நிகழ்வில் யாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத வந்து நம்ம யூடியூப் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சோடனே அவங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். ஸோ தே கேன் வீட்டில் அட் யுவர் கன்வீனியன்ட் டைம் யூ கேன் வாட்ச் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதனால் வந்து ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் யுவர் சப்போர்ட் பை ப்ரெஸ்ஸிங் லைக் பட்டன். சரிங்களா சச்சினா? Okay, Dato. We shall pass the floor to Mr. Rajan. Thank you, Sachina. Thank you, Dato Shan, Dato Sivam. Just like to conclude two understanding. First of all, வந்து இந்த இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் யூனிட் மிட்ரா, I think currently வந்து அது
reorganize பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். They now place it under Kementerian Perpaduan. So last year ஓட grantலாம் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா more towards training, upskilling அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. So அதெல்லாம் இப்போ temporary halt இருக்குது. I think they're re-energizing, reorganizing it. So I think we should hear some news from Mitra very soon. Number one. I think Dr. Shan or Dr. Siom, I think I remember 15-20 years ago வந்து mentor-mentee scheme வந்து நடத்துறாங்க. Before Tekun was brought in. அப்போ சேம்பர்ல வந்து we actually the one actually approved the grant loan. நம்ம தான் அப்ளிகேஷன்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய பேருக்கு அரசாங்க கிராண்ட் கொடுக்கறதுக்கு சேம்பர் மூலியமா செஞ்சோம். அந்த பேனல்ல டாக்டர் ஷான், டாக்டர் சிவம் சில ஒரு ஆள் மென்டர் இருப்பாங்க, ஒரு ஆள் மென்டியா இருப்பாங்க. வி வேல்யூ இந்த அப்ளிகேஷனை இவாலுவேட் பண்ணணும். சேம்பர் தான் செஞ்சிச்சு. I think it is high time also when we approach the authorities for with our memorandum for this year, next year's budget, SICCE's memorandum. இந்த மாதிரியான சில ப்ரொபோசல்லாம் கொண்டாந்துட்டு டு பிரிங் பேக் த ரோல் ஆஃப் த சேம்பர். ஏன்னா ரோல் ஆஃப் த சேம்பர் வந்து பிஸ்னஸ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லை. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு பசாபுரம் சொல்லலாம், வெரி த்ரூ. அந்த மாதிரியான விஷயத்தை தான் நம்ம டே டு டே விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணணும்னா ஐ திங்க் சேம்பர் ஷுட் half of the way அவங்க கைப்பிடிச்சு நடந்துருவாங்க. திஸ் இஸ் அ ரைட் டைம். நம்பர் 3 என்னன்னா ஒரு கண்டினியூஸான பிஸ்னஸ் பாலிசி இல்லை. இந்த கவர்மெண்ட் வந்தா இந்த ஸ்கீம் then suddenly stop, then suddenly is going on. Still on the race based இருக்குது. So it's high time that certain aspect of the community supposed to look as a whole. ஒரு community பார்க்காம ministries நம்ம ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தா இட் இஸ் வெல் செட். நம்ம இந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அரசாங்கம் வந்து they will hear our voice. So with that I think I would like to thank Dr. President for giving us this platform, to me and Tachana, Dr. Siva, and all our participants. This is language Indian Chamber of Commerce and Nigeria. Yeah, of course, we are here, but we will hear everybody from Malaysia. Don't worry. Please drop by to our chamber secretariat. நீங்க அங்க அட்ரஸ் இருக்கு நம்ம வெப்சைட்ல, ஃபேஸ்புக்ல நீங்க எப்போதும் வரலாம். இமெயில் பண்ணுங்க, தயவு செஞ்சு இமெயில் பண்ணுங்க. We need your feedbacks. We will check with our people. We will come back to you. Next session வந்து another 2 weeks from now, Wednesday வரும். First and third Wednesday. நம்ம டாக்டர் பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி we have 1 or 2 issues, and I'd like to invite our president, Dr. Vishanunganathan, to say a few parting words before we conclude for this evening. Thank you, everyone. And Dr. Shah. Sorry, to everyone who are watching, பார்க்குறவங்க எல்லாருமே, we hope you all will join us in next session. We would like to see more members coming forward and telling us, நீங்க சொன்னாதான் எங்களால மூவ் பண்ண முடியும், because we cannot just sit here and just talk as how we want it. நீங்க சொல்ல தான் we can innovate, and by sharing நம்மளுக்கு தெரியாமே we might explore more things. தத்தோஷா நம்மள சொன்ன மாதிரி I would like to request everyone to switch on the camera. நான் ஒரு photo எடுக்கணும் இந்த செஷனுக்கு ஒரு ப்ரூஃப்க்கு. Can everyone just switch on their camera? A quick one. Okay, rest of the income, never mind. Thank you, everyone. I hope to see you in the next session. Thank you, Dato APC of Dato Shan and Mr. Rajan. Thank you so much. Good night, everyone. Yes, good night. Good night. Good night, Rajan.